கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் சூர்யாக்கு வரவேற்கிறோம். வாங்க இப்போ குவிஸ் பார்க்கலாம். INS அஞ்சாதீப் எந்த திட்டத்தின் கீழ் மூன்றாவது கப்பலாக ஆணையப்படுத்தப்படுகிறது? INS அஞ்சாதீப் is the third ship under which project? Anti-submarine warfare shallow watercraft project. INS அஞ்சாதீப் ஏன் டால்ஃபின் ஹண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது? Why is INS அஞ்சாதீப் called a dolphin hunter? It detects and destroys enemy submarines in shallow waters. இந்தியாவின் முதல் அரசு ஆதரவு தேசிய பயோபேங்க் எதற்காக நிறுவப்பட்டது? India's first government-supported national biobank was established for which disease group? Lysosomal storage disorders. World NGO Day 2026 எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்பட்டது? On which date was World NGO Day 2026 observed? February 27. World NGO Day 2026 கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of World NGO Day 2026? Restoring dignity through inclusion. தமிழ்நாடு அரசு மாடல் ஸ்கூல் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் JEE Main 2026இல் தகுதி பெற்றனர்? How many Tamil Nadu government model school students qualified in JEE Main 2026? 448. தமிழ்நாடு அரசு எத்தனை மாடல் ஸ்கூல்ஸை நிறுவியுள்ளது? How many model schools has the Tamil Nadu government established? 38. சுஜ்விகா போர்ட்டல் எப்போது தொடங்கப்பட்டது? When was the Sujvika portal launched? February 25, 2026. Sujvika portal எந்த துறையால் தொடங்கப்பட்டது? Which department launched the Sujvika portal? Department of Biotechnology. DBT எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது? In which year was the Department of Biotechnology established? 1986. 2024 ஆண்டில் இந்தியாவின் பயோஎகானமி மதிப்பு எவ்வளவு? What was India's bioeconomy value in 2024? 165.7 billion USD. FY 2025இல் அதிக GSTP கொண்ட மாநிலம் எது? Which state had the highest GSTP in FY 2025? Maharashtra. FY 2025இல் இரண்டாவது உயர்ந்த GSTP கொண்ட மாநிலம் எது? Which state ranked second in GSTP in FY 25? Tamil Nadu. Bio E3 கொள்கையின் முழு பெயர் என்ன? What is the full form of Bio E3 policy? Biotechnology for Economy, Environment and Employment. 2023இல் இந்தியா இறக்குமதி செய்த அசிட்டிக் ஆசிட் மதிப்பு எவ்வளவு? What was India's acetic acid import value in 2023? 479.8 million USD. Van Island எந்த வளைகுடாவில் அமைந்துள்ளது? Van Island is located in which Gulf? Gulf of Mannar. Van Island Restoration திட்டத்தின் benefit cost ratio என்ன? What was the benefit cost ratio of the Van Island Restoration Project? 2.34. Smooth coated otter எந்த IUCN நிலைக்கு உட்பட்டது? What is the IUCN status of the smooth coated otter? Vulnerable. Nandaur Wildlife Sanctuary எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? Nandaur Wildlife Sanctuary is located in which state? Uttarakhand. புதிய டிப்ளூரா இனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பெயர் என்ன? What is the name of the newly discovered diplura species? Lepidocampa sicumensis. R. Nallakanu அவர்கள் எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர்? R. Nallakanu belong to which political party? Communist Party of India. R. Nallakanu அவர்கள் எந்த விருதை 2022இல் பெற்றார்? Which award did R. Nallakanu receive in 2022? தகைசால் தமிழர் award. India-Indonesia Parliamentary Friendship Group தலைவர் யார்? Who is the president of the India-Indonesia Parliamentary Friendship Group? Shrikant Eknath Shinde. 18வது லோக்சபாவில் மொத்தம் எத்தனை பார்லிமெண்டரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குரூப்ஸ் அமைக்கப்பட்டுள்ளன? How many parliamentary friendship groups were formed in the 18th Lok Sabha? 64. Central Excise Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is Central Excise Day observed? February 24. National Science Day எந்த கண்டுபிடிப்பை நினைவு கூறுகிறது? National Science Day commemorates which discovery? Raman effect. C.V. Raman எந்த ஆண்டில் நோபல் பரிசு பெற்றார்? In which year did C.V. Raman receive the Nobel Prize? 1930. National Science Day 2026 கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of National Science Day 2026? Women in Science, Catalyzing Viksit Bharat. Principle of Just Desserts எந்த நீதி கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டது? The principle of just desserts is based on which concept of justice? Retributive justice. Immanuel Kant எந்த கருத்தை ஆதரித்தார்? Which idea was supported by Immanuel Kant? Punishment must match the severity of the crime. Lysosomal storage disorders எந்த வகை நோய்கள்? Lysosomal storage disorders are which type of diseases?
Inherited metabolic diseases. இந்தியாவின் உண்மையான ஜிடிபி வளர்ச்சி FY 24-25க்கு எவ்வளவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது? What is India's projected real GDP growth for FY 24-25? 7.4%. Arunachal Pradesh's GSDP FY 25இல் எவ்வளவு? What was Arunachal Pradesh's GSDP in FY 25? 44,023 crore. Van Island எத்தனை சதவீதம் குறைந்தது? 1969-2015. By what percentage did Van Island shrink between 1969 and 2015? 92%. Artificial reef modules எப்போது Van Islandil நிறுவப்பட்டது? When were artificial reef modules deployed at Van Island? 2015. Smooth-coated otterஇன் அறிவியல் பெயர் என்ன? What is the scientific name of the smooth-coated otter? Lutrogale praspiculata. Diplura எந்த வகுப்பிற்கு உட்பட்டது? Diplura belongs to which class? Hexapoda. ஆர் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் எந்த ஆண்டு நெல்லை கான்ஸ்பிரசி கேஸில் கைது செய்யப்பட்டார்? In which year was R. Nallakkannu arrested in the Nellai conspiracy case? 1949. India-Singapore Parliamentary Friendship Group-ஐ யார் வழிநடத்துகிறார்? Who leads the India-Singapore Parliamentary Friendship Group? Supriya Sule. Central Excise and Salt Act எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? In which year was the Central Excise and Salt Act enacted? 1944. GST அறிமுகமான ஆண்டு எது? In which year was GST introduced in India? 2017. Central Excise-ஐ நிர்வகிக்கும் அமைப்பு எது? Which body administers Central Excise? Central Board of Indirect Taxes and Customs. Enzymes எந்த துறையில் பயன்படுகிறன? Enzymes are widely used in which industry? Food processing. Bio-based chemicals எந்த மூலங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறன? Bio-based chemicals are produced from which sources? Biological sources like sugarcane and corn. தமிழ்நாடு கோஸ்டல் ரெஸ்டரேஷன் மிஷன் எந்த திட்டத்துடன் தொடர்புடையது? தமிழ்நாடு கோஸ்டல் ரெஸ்டரேஷன் மிஷன் is associated with which project? Van Island Restoration. Lepidocampa juradi bengalensis எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கண்டறியப்பட்டது? After nearly how many years was Lepidocampa juradi bengalensis rediscovered? 50 years. ஆர் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் எந்த ஆண்டு 1999இல் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டார்? From which constituency did R. Nallakkannu contest in 1999? Coimbatore. India's bioeconomy 2014இல் எவ்வளவு இருந்தது? What was India's bioeconomy value in 2014? 10 billion USD. Shrikant Shinde எந்த மாநிலத்தின் துணை முதல்வரின் மகன்? Shrikant Shinde is the son of the Deputy Chief Minister of which state? Maharashtra. Principle of just deserts in மூன்று முக்கிய கூறுகளில் ஒன்று எது? Which is one of the three main components of the principle of just deserts? Deserver. இந்திய கடற்படை தனது முதல் உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டப்பட்ட கடற் ட்ரெய்னிங் ஷிப் கிருஷ்ணாயை எங்கு அறிமுகப்படுத்தியது? Where did the Indian Navy launch its first indigenously designed and built cadet training ship Krishna? L&T Shipyard, Kattupalli, Chennai. Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman, Coffee Table புத்தகத்தை யார் வெளியிட்டார்? Who released the Coffee Table book, Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman? Vice President C.P. Radhakrishnan. Liber Win Champions Cup 2026ஐ வென்ற இந்திய கியூ விளையாட்டு வீரர் யார்? Who won the Liber Win Champions Cup 2026? Pankaj Advani. Elixis W என்ற Made in India சக்கர ஹியூமனாய்டு ரோபோவை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? Which company launched the Made in India wheeled humanoid robo Elixis W? Adverb. இந்தியாவின் முதல் நாமோ பாரத் RRTS எந்த வழித்தடத்தில் தொடங்கப்பட்டது? On which corridor was India's first Namo Bharat RRTS inaugurated? Delhi Meerut Corridor. அலாரா கோட்பாடு எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது? The Alara principle is related to which field? Radiation safety. தமிழ்நாடு அரசு யூனியன் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் குழுவை எந்த ஆண்டு அமைத்தது? In which year was the TN Committee on Union State Relations constituted? 2025. யூனியன் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் குழுவின் பார்ட் 1 அறிக்கை எப்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது? When was part 1 of the report tabled in the Tamil Nadu Assembly? 16th February 2026. Secure AI for Health Initiative, SAHI, யார் வெளியிட்டார்?
Who launched the Secure AI for Health Initiative, SAHI? ஜகத் பிரகாஷ் நாடா. Both என்பது எந்த துறைக்கான திறன்தரவு தளம்? Both is an open data platform for which sector? Health AI. ராஷ்டிரபதி பவனில் எட்வின் லூட்டியன் சிலைக்கு பதிலாக யாரின் சிலை நிறுவப்படும்? Who statue will replace Edwin Lutyens statue at Rashtrapati Bhavan? C. Rajagopalachari. C. Rajagopalachari இந்தியாவின் எந்த பதவியை வகித்தார்? Which position did C. Rajagopalachari hold? Governor General of India. பிரஹார் என்பது எந்த அமைச்சகத்தால் வெளியிட்டப்பட்டது? Which ministry released the anti-terror policy பிரஹார்? Ministry of Home Affairs. பிரஹார் கொள்கை எந்த அச்சுத்திரணங்களையும் குறிப்பிடுகிறது? பிரஹார் highlights threats through which domains? Water, land, air and cyberspace. இந்தியா மற்றும் பிரேசில் எத்தனை ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன? How many agreements were signed between India and Brazil? 10 agreements. Ottawa Convention இதை தடை செய்கிறது. What does the Ottawa Convention ban? Anti-personal mines. Ottawa Conventionலிருந்து விலகிய நாடு எது? Which country withdrew from the Ottawa Convention? Poland. 13 February 2026 நிலவரப்படி இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு எவ்வளவு? What was India's forex reserve as of 13th February 2026? $725.727 billion. X8.3 Surya Jwala இந்த தேதி ஏற்பட்டது. On which date did the X8.3 solar flare occur? 1st February 2026. X8.3 Surya Jwala இந்த வகையைச் சேர்ந்தது. The X8.3 flare belongs to which class? X class. Lead-free photo detector உருவாக்கத்தில் இணைந்த IIT எது? Which IIT collaborated in developing the lead-free photo detector? IIT Hyderabad. Photo detector எந்த பொருளை அடிப்படையாக கொண்டது? The photo detector is based on which material? CS2AgBr6. Sperix எந்த அமைப்பால் ஏவப்பட்டது? Sperix was launched by which organization? NASA. Comet 3180S இந்த மாதத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. In which month was Comet 3180S discovered? July 2025. வஞ்சீவி திதி முயற்சி எந்த புலி சரணாலயத்தில் தொடங்கப்பட்டது? The வஞ்சீவி திதி initiative was launched in which tiger reserve? Palamu Tiger Reserve. வஞ்சீவி திதி முயற்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு மாத ஊக்கத்தொகை எவ்வளவு? What is the monthly incentive under the வஞ்சீவி திதி initiative? 3000 rupees. Galapagos தீவுகள் எந்த கடலில் உள்ளன? The Galapagos Islands are located in which ocean? Pacific Ocean. Galapagos தீவுகள் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தலமாக எந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது? In which year were the Galapagos Islands declared a UNESCO World Heritage Site? 1978. சவுந்தலா கிராமம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? சவுந்தலா village is located in which state? Maharashtra. சவுந்தலா கிராமம் எந்த தேதியில் caste free village என்று அறிவித்தது? On which date was Saundala declared a caste free village? 5th February 2026. 100th World Thinking Day எந்த தேதி அனுசரிக்கப்பட்டது? On which date was the 100th World Thinking Day observed? 22nd February. World Thinking Day 2026 கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of World Thinking Day 2026? Our friendship. World Thinking Day முதலில் எந்த ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது? In which year was World Thinking Day first celebrated? 1926. SAHI எந்த நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டது? What is the main objective of SAHI? Responsible AI adoption in healthcare. Both எந்த செயல்பாடை மேற்கொள்கிறது? Both primarily offers what? Testing and benchmarking of health AI solutions. பிரஹார் கொள்கை எந்த முக்கிய துறைகளை பாதுகாக்கிறது? பிரஹார் focuses on protecting which sectors? Power, railways, aviation, ports, defense, space and atomic energy. Poland Ottawa Convention-ஐ எப்போது உறுதிப்படுத்தியது? When did Poland ratify the Ottawa Convention? 2012. Poland தனது anti-personal mine களஞ்சியங்களை எப்போது அழித்தது? When did Poland destroyed its anti-personal mine stockpiles? 2016. இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் USA Ottawa Convention-இல் என்ன நிலைப்பாடு கொண்டுள்ளன? What is the status of India, Russia and USA regarding the Ottawa Convention? They have not joined the convention. Foreign currency assets இந்த கையிருப்பின் பகுதி. Foreign currency assets are part of which reserve? Forex reserves. STR-களை உருவாக்கிய அமைப்பு எது? Which organization created STRs? International Monetary Fund. X8.3 சூரிய ஜுவாலா இந்த பிராந்தியங்களில் ரேடியோ தொடர்பை பாதித்தது.
Which regions faced radio blackouts due to the X8.3 flare? South Pacific, Eastern Australia and New Zealand. Photo detector எண்பது நாட்கள் கழித்தும் 90% செயல்திறனை வைத்திருந்தது. For how many days did the photo detector retain over 90% performance? 60 days. Comet 318s இந்த வகை பொருளாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. Comet 318s was confirmed as what type of object? Interstellar object. வஞ்சீவி திதி முயற்சி எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது? The வஞ்சீவி திதி initiative was launched in which state? Jharkhand. Galapagos giant tortoises எந்த இனத்தின் DNA கொண்டுள்ளன? The Galapagos giant tortoises carry DNA of which species? Chelenoidis niger. Soundala கிராமத்தின் கோஷம் என்ன? What is the motto adopted by Soundala village? Amchi Jat Manav. Caste-based discrimination இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த கட்டுரையின் கீழ் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது? Under which article is caste-based discrimination prohibited? Article 15. Project Tiger எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது? In which year was Project Tiger launched? 1973. இந்திய AI இம்பாக்ட் சமிட் 2028க்கு பிறகு அடுத்த உலக AI மாநாடுகள் எங்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஜெனீவா 2027 மற்றும் UAE 2028. 38 வயதில் நெதர்லாந்தின் இளம் பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் யார்? ராப் ஜெட்டன். BVR சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பதவிக்காலம் முடிந்தபின் நிதி ஆயோகின் CEO ஆக கூடுதல் பொறுப்பேற்றவர் யார்? நிதி சிப்பர். கெனசெட் கெனமை உரையாற்றிய முதல் இந்திய பிரதமர் யார்? நரேந்திர மோடி. இந்தியாவின் முதல் குவாண்டம் வேலி எங்கு உருவாக்கப்படுகிறது? அமராவதி. அரசியலமைப்பின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தமிழ் மற்றும் குஜராத்தி பதிப்புகளை வெளியிட்டவர் யார்? துணை ஜனாதிபதி CP ராதாகிருஷ்ணன். எக்ஸசைஸ் வஜ்ரபிரஹார் 16வது பதிப்பு எங்கு நடைபெறுகிறது? பக்லோ, ஹிமாச்சல பிரதேசம். இந்தியாவின் EEZ மீன்பிடிக்க ஆக்சிஸ் பாஸ் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? வேராவல், குஜராத். UPI ஒன் வேர்ல்ட் வாலெட் சேவை எந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது? இந்தியா AI இம்பாக்ட் சமிட் 2026. உலகில் கேப்சிகம் அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது? சீனா. நாப் 2V தடுப்பூசியை முன்தகுதி வழங்கிய அமைப்பு எது? உலக சுகாதார நிறுவனம். தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் மாநில தகவல் ஆணையாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் யார்? அதுல்யா மிஸ்ரா மற்றும் அபய் குமார் சிங். பொன்னப்பா நடார் அவர்களின் சிலை எங்கு திறக்கப்பட்டது? நாகர்கோயில், தமிழ்நாடு. வேர்ல்ட் பீஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டே எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? பிப்ரவரி 23. ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷனுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 5.67 கோடிக்கும் அதிகம். தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்காளர்கள் உள்ள தொகுதி எது? ஷோலிங்கநல்லூர். தமிழ்நாட்டில் குறைந்த வாக்காளர்கள் உள்ள தொகுதி எது? ஹார்பர். 18 முதல் 19 வயது வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 12.51 லட்சம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த வாக்குச்சாவடிகள் எத்தனை? 75,032. HRS ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாக்க மாநில அளவில் ஸ்டியரிங் கமிட்டியை தலைமை வகிப்பவர் யார்? மாநில சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர். EHSDP எந்த மாடலை பின்பற்றுகிறது? உலக வங்கியின் நிரலாதல் திட்ட மாடலை. சிவகங்கை போக்சோ நீதிமன்றம் வழங்கிய மொத்த தண்டனை எவ்வளவு? 200 ஆண்டுகள். கேரள மாநிலத்தின் பெயரை கேரளம் என மாற்றும் மசோதா எந்த அரசியலமைப்பு கட்டுரையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகிறது? அரசியலமைப்பு பிரிவு சரத்து 3. ஜனவரி 2026இல் இந்தியா தினமும் எவ்வளவு ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதி செய்தது? 1.2 மில்லியன் பேரல்கள். ரஷ்ய எண்ணெய் தயாரிப்புகளுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடை எப்போது அமலுக்கு வந்தது? ஜனவரி 21, 2026. மொபைல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வேன்களை தொடங்கிய அமைச்சகம் எது? அமைச்சகம் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் மற்றும் நெடுஞ்சாவைகள். டக்கேஷிமா டே நிகழ்வை எந்த ஜப்பான் மாநிலம் அனுசரிக்கிறது? ஷிமானே மாநிலம். டோக்டோ அல்லது டக்கேஷிமா தீவுகள் எந்த கடலில் அமைந்துள்ளன? ஜப்பான் கடல். TLIGI அடிப்படையிலான ஆய்வு மேற்கொண்ட நிறுவனம் எது? ஜவஹர்லால் நேரு நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம். எந்த மிஷின் தரவுகளின் அடிப்படையில் நாசா ஜூபிட்டரின் புதிய அளவுகளை திருத்தியது? நாசா ஜூனோ மிஷின் தரவுகளின் அடிப்படையில். ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகளுக்கான முதல் தொலைநோக்கு ஆய்வு தமிழ்நாட்டில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது?
பெசன்ட் நகர் ஆமை பொறிப்பிடம். மண்டியா மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்வெட்டு எந்த அரச வம்சத்தை சேர்ந்தது? ஹொய்சால வம்சம். அந்த கல்வெட்டு எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தது? 12ஆம் நூற்றாண்டு. மண்டியா கல்வெட்டு எந்த மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது? கன்னடம், தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம். HRS ஸ்ட்ராட்டஜியின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? சேர்க்கை இடைவெளிகளை சரிசெய்ய மற்றும் பணியாளர் பகிர்வை கையாள. தமிழ்நாட்டில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர் குடிமக்கள் வாக்காளர்கள் எத்தனை? 3.99 லட்சம். தமிழ்நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் எத்தனை? 4.63 லட்சம். EHSDP எந்த அமைப்பின் ஆதரவுடன் செயல்படுகிறது? உலக வங்கி. UPI ஒன் வேர்ல்ட் சேவை வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு எந்த வகை பணப்பரிவர்த்தனையை அனுமதிக்கிறது? இந்திய வங்கி கணக்கில்லாமல் வணிகர்களுக்கு பணப்பரிவர்த்தனை. ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதியில் இந்தியா எந்த இடத்தில் இருந்தது? ஜனவரி 2026இல் ரஷ்ய படிம எரிபொருட்களை வாங்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 2ஆம் இடத்தில் இருந்தது. HRS மாநில அளவில் ஸ்டியரிங் கமிட்டியில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்? 16. சிவகங்கை போக்சோ வாழ்க்கவரையில் எவ்வொரு பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு எவ்வளவு? ரூபாய் 10 லட்சம். டக்கேஷிமா டே நிகழ்வு எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? பிப்ரவரி 22. 1954 முதல் டோக்டோ தீவுகளை எந்த நாடு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது? தென்கொரியா. TLIGA பொருளின் முக்கிய பண்பு என்ன? மிகக் குறைந்த வெப்ப கடத்துத்திறன். ஜூபிட்டரின் விசுவத்தூரம் முன்பை விட எத்தனை மைல்கள் குறைவாக உள்ளது? 5 மைல்கள். தமிழ்நாடு வனத்துறை எத்தனை ஆமை காப்பகங்களை அமைத்துள்ளது? 49 காப்பகங்கள். மண்டியா கல்வெட்டு எந்த கோவிலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கோவிலில். ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷனுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை? 2.89608338. ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷனுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஆண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை? 2.7738925. இந்திய இராணுவம் எக்ஸசைஸ் வஜ்ரகாட் பயிற்சியை எங்கு நடத்தியது? Where did the Indian Army conduct exercise Vajraghat? Pokhran Field Firing Range, Rajasthan. எக்ஸசைஸ் வஜ்ரகாட் மூலம் எந்த ஆயுத அமைப்பின் தயார்நிலை சோதிக்கப்பட்டது? Operational readiness of which artillery system was demonstrated in exercise Vajraghat? K9 Vajra self-propelled artillery. இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இடையிலான உறவு எந்த நிலைக்கு மேம்படுத்தப்பட்டது? India and France upgraded their relationship to which level? Special Global Strategic Partnership. Demwe Lower Hydel Project எந்த நதியில் அமைந்துள்ளது? The Demwe Lower Hydel Project is located on which river? Lohit River. Demwe Lower Hydel Projectக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி எந்த ஆண்டு முதலில் வழங்கப்பட்டது? In which year was environmental clearance originally granted for the Demwe Lower Hydel Project? 2010. BioAsia 2026 மாநாடு எங்கு தொடங்கப்பட்டது? Where did the 23rd edition of BioAsia 2026 begin? Hyderabad. BioAsia 2026 மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of BioAsia 2026? Tech Bio Unleashed, Artificial Intelligence, Automation and Revolutionary Changes in Life Sciences. Mobile BD புஸ்தகா ஹிடி இயக்கத்தை எந்த மாநில அரசு தொடங்குகிறது? Which state government is launching the Mobile BD புஸ்தகா ஹிடி campaign? Karnataka. Bela Gram Panchayat எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது? Bela Gram Panchayat belongs to which state? Maharashtra. Suavan நதி எந்த நதியின் கிளை நதியாகும்? Suavan is a tributary of which river? Rapti River. New Delhi AI Summit Declaration-ஐ எத்தனை நாடுகள் மற்றும் அமைப்புகள் ஒப்புதல் அளித்தன? How many nations and international organizations endorsed the New Delhi AI Summit Declaration? 44. India AI Impact Summit 2026இல் உறுதி செய்யப்பட்ட கட்டமைப்பு முதலீட்டு அளவு எவ்வளவு? How much infrastructure investment commitment was secured at the India AI Impact Summit 2026? $250 billion. Frontier Deep Technology ஆராய்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? How much was committed for Frontier Deep Technology Research? $20 billion. Reliance Industries Limited அறிவித்த AI முதலீட்டு தொகை எவ்வளவு? What investment did Reliance Industries Limited announce for AI? 10 lakh crore rupees. Google இந்தியாவில் AI மற்றும் டேட்டா மையங்களுக்கு அறிவித்த முதலீடு எவ்வளவு? How much did Google announce for AI and data center projects in India? $15 billion. OpenAI எந்த நிறுவனத்துடன் 100 மெகாவாட் டேட்டா மையம் உடம்பத்தில் கையெழுத்திட்டது?
OpenAI signed a pact with which company to lease 100 megawatts of data center capacity? Tata Group. Anthropy எந்த இந்திய நிறுவனத்துடன் AI ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது? Anthropy signed an AI collaboration agreement with which Indian company? Infosys. Yota Data Services எந்த நிறுவனத்தின் GPUகளை பயன்படுத்தி முதலீடு அறிவித்தது? Yota Data Services announced investment using GPUs of which NVIDIA? IONS 2026 இல் இந்தியா எந்த நகரத்தில் தலைமை பொறுப்பேற்றது? India assumed chairmanship of IONS at which city? Visakhapatnam. Indian Ocean Naval Symposium எப்போது தொடங்கப்பட்டது? In which year was the Indian Ocean Naval Symposium launched? 2008. Rare earth permanent magnets உற்பத்தி எப்போது தொடங்கும்? When will India begin producing rare earth permanent magnets? 2026. Rare earth magnet உற்பத்தி திட்டத்தின் வருடாந்திர இலக்கு எவ்வளவு? What is the annual production target for rare earth magnets? 6,000 metric tons. Rare earth magnet திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What is the financial outlay approved for rare earth magnet manufacturing? 7,280 crore rupees. B corridors முயற்சியை தொடங்கிய நிறுவனம் எது? Which organization launched India's first B corridors initiative? National Highways Authority of India. 2026-27 ஆண்டில் NHAI எத்தனை மரங்களை நட திட்டமிட்டுள்ளது? How many trees does NHAI plan to plant in 2026-27? 40 lakh trees. முர்ஷிதாபாத் மாவட்ட ஈரநிலங்கள் ஆண்டுக்கு எத்தனை சதவீதம் குறைகிறன? At what annual rate are Murshidabad wetlands shrinking? 2.1%. 2090 முதல் 2025 வரை முர்ஷிதாபாத் ஈரநிலப்பரப்பு எவ்வளவு ஹெக்டேராக குறைந்தது? What was the wetland area in 2025 after shrinking from 5,524.7 hectares in 1990? குனு தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? குனு நேஷனல் பார்க் is located in which state? மத்திய பிரதேஷ். ப்ராஜெக்ட் சீதா எப்போது தொடங்கப்பட்டது? When was Project Cheetah launched? 2022-23. தற்போது இந்தியாவில் மொத்த சீட்டா எண்ணிக்கை எவ்வளவு? What is India's total cheetah population after the recent cub births? 38. Philippine eagle UIN பட்டியலில் எந்த வகையில் உள்ளது? Under which UIN category is the Philippine eagle classified? Critically endangered. நீதி ஆயோக் வெளியிட்ட apprenticeship அறிக்கையின் பெயர் என்ன? What is the title of the Niti Aayog report on apprenticeship? Revitalizing Apprenticeship Ecosystem. Asia and the Pacific SDG Progress Report 2026 ஐ வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the Asia and the Pacific SDG Progress Report 2026? United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. Asia Pacific பிராந்தியம் 2030க்குள் எத்தனை SDG இலக்குகளை தவறவிடும் என அறிக்கை கூறுகிறது? How many SDG targets are likely to be missed by 2030 in Asia Pacific? 103. Tulbul Navigation Barrage Project எந்த ஏக்கரையில் அமைந்துள்ளது? Tulbul Navigation Barrage Project is located at the outlet of which lake? Ular Lake. Tulbul Project எந்த நதியின் நீரோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த திட்டமிட்டது? The Tulbul Project was designed to regulate which river? Jhelum River. Indus Waters Treaty எப்போது கையெழுத்தானது? In which year was the Indus Waters Treaty signed? 1960. Charex Pasanur எந்த நாட்டில் அமைந்திருந்தது? Charex Pasanur was located in present-day which country? Iraq. Charex Pasanur நகரம் எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது? In which year was Charex Pasanur originally founded? 324 BCE. Charex Pasanur நகரம் ஆரம்பத்தில் எந்த பெயரில் அழைக்கப்பட்டது? What was the original name of Charex Pasanur? Alexandria. B corridor முயற்சியில் 2026-27 எத்தனை சதவீதம் மரங்கள் நடப்படும்? What percentage of trees will be planted under the B corridor initiative? 60%. முர்ஷிதாபாத் ஈரநிலங்களில் எத்தனை ஈரநிலங்கள் மட்டுமே நதியுடன் செயல்பட்ட இணைப்பை கொண்டுள்ளன? How many of the 14 wetlands still have functional river connections? 4. சீதா இந்தியாவில் எப்போது அழிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது? In which year was the cheetah declared extinct in India? 1952. Philippine eagle பொதுவாக எந்த பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது? The Philippine eagle is popularly known as what? Monkey eating bird. நீதி ஆயோக் அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட engagement index என்ன? Which index was proposed in the Niti Aayog report? Apprenticeship Engagement Index. Asia Pacific SDG அறிக்கையின்படி எத்தனை இலக்குகள் தற்போது சரியான பாதையில் உள்ளன? How many SDG targets are currently on track in Asia Pacific? 14.
Tulbul Navigation Project எப்போது தொடங்கப்பட்டது? In which year did the Tulbul Navigation Project begin? 1984. சாரக்ஸ்பாசனு நகரம் எந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது? Which technology helped rediscover Charax-Pasano? Magnetometry and drone-based surveys. Demwe Lower Hydel project in மின்சக்தி எவ்வளவு? What is the capacity of the Demwe Lower Hydel project? 1750 megawatts. ION's தலைமை பொறுப்பு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு மாறுகிறது? The chairmanship of ION's rotates every how many years? 2 years. ஆசியா பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான முதல் ஐக்கிய நாடுகள் SALW கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி திட்டத்தை எங்கு நடத்தியது? Where did India host the inaugural United Nations Fellowship Training Program on SALW control for the Asia-Pacific region? ஜபல்பூர், மத்திய பிரதேஷ். உலகின் முதல் வணிக அளவிலான 2G உயிரி எத்தனான் தொழிற்சாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது? Where was the world's first commercial-scale 2G bioethanol plant using bamboo as feedstock inaugurated? கோலாகாட், அசாம். பீகார் மாநிலத்தில் புதிய சர்வதேச விமான நிலையம் எங்கு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது? Where was the new international airport in Bihar approved to be constructed? சோன்பூர், சாரன் district. 2025 யுனெஸ்கோ ஆசியா பசிபிக் கலாச்சார பாரம்பரிய பாதுகாப்பு விருதில் அவார்ட் ஆஃப் மெரிட் பெற்ற தேவாலயம் எது? Which cathedral won the Award of Merit at the 2025 UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation? Our Lady of Grace Cathedral, Vasai. ஜப்பானின் முதல் பெண் பிரதமராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? Who was reappointed as Japan's first woman Prime Minister? Sanai Takaichi. இந்தியா AI Impact Summit 2026 இளைய பேச்சாளராக அமைந்தவர் யார்? Who became the youngest speaker at the India AI Impact Summit 2026? ரன்வீர் சச்தேவா. இந்தியாவின் முதல் பெரிய அளவிலான AI தரவு திட்டத்தை அமைக்க டாடா குரூப் எந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்தது? Tata Group partnered with which company to build India's first large-scale AI data center? OpenAI. AI-Preneurs of India புத்தகத்தில் எத்தனை AI தொடக்க நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன? How many AI startups are documented in the AI-Preneurs of India book? 45 AI startups. லோசார் ஃபெஸ்டிவல் 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was லோசார் ஃபெஸ்டிவல் 2026 celebrated? மக்லௌட்கஞ்ச், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். லோசார் ஃபெஸ்டிவல் 2026 எந்த ஆண்டை குறிக்கிறது? லோசார் ஃபெஸ்டிவல் 2026 marks the beginning of which year? Fire Horse Year. Global AI Brain Race Report 2026 இந்தியா பெற்ற இடம் எது? What ranked did India secure in the Global AI Brain Race Report 2026? 6th rank. Global AI Brain Race Report 2026 முதலிடம் பெற்ற நாடு எது? Which country ranked first in the Global AI Brain Race Report 2026? United States. Zomi National Day 2026 எந்த மாவட்டத்தில் கொண்டாடப்பட்டது? Zomi National Day 2026 was celebrated in which district? Churachandpur district. Zomi National Day முதலில் எந்த ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது? In which year was Zomi National Day first observed? 1948. Sir Thomas Munro அறிமுகப்படுத்திய நில வரிமுறை எது? Which land revenue system was introduced by Sir Thomas Munro? ரயோத்வாரி system. Sir Thomas Munro தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்த காலம் எது? During which period did Sir Thomas Munro serve as Governor of Madras? 1820 to 1827. Sir Thomas Munro எந்த நோயால் உயிரிழந்தார்? Sir Thomas Munro died due to which disease? Cholera. தாமஸ் மன்ரோவின் 200வது மரண ஆண்டு நினைவினை குறிக்க கோரிக்கை வைத்த அமைப்பு எது? Which organization requested to mark the 200th death anniversary of Sir Thomas Munro? நீலகிரி டாக்குமெண்டேஷன் சென்டர். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அமர்வு 2026 எப்போது தொடங்கியது? When did the Tamil Nadu Assembly Session 2026 begin? February 17, 2026. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அமர்வு 2026 எப்போது நிறைவுற்றது? When did the Tamil Nadu Assembly Session 2026 conclude? February 20, 2026. தமிழ்நாட்டின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை 2026 யார் வழங்கினார்? Who presented the interim budget in Tamil Nadu for 2026? தங்கம் தன்னராசு. இடைக்கால வேளாண்மை பட்ஜெட்டை யார் வழங்கினார்? Who presented the interim agriculture budget?
எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம். எல் ஃபாஷர் நகரம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது? எல் ஃபாஷர் சிட்டி இஸ் லொகேட்டட் இன் விச் கண்ட்ரி? சூடான். எல் ஃபாஷர் நகரத்தை முற்றுகையிட்ட ஆயுதப்படை அமைப்பு எது? விச் paramilitary force besieged எல் ஃபாஷர் சிட்டி? ரேபிட் சப்போர்ட் ஃபோர்சஸ். நைஜீரியாவில் 2026இல் சுரங்க விபத்தில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தனர்? How many miners died in the Nigeria mine tragedy 2026? 37 miners. நைஜீரியா சுரங்க விபத்து எந்த மாநிலத்தில் நிகழ்ந்தது? The Nigeria mining tragedy occurred in which state? Plateau state. இந்தியாவின் பொருட்கள் வர்த்தக குறியீட்டு அடிப்படை ஆண்டு எதிலிருந்து மாற்றப்பட்டது? From which year was the base year of merchandise trade indices revised? 1212 to 1213. புதிய பொருட்கள் வர்த்தக குறியீட்டு அடிப்படை ஆண்டு எது? What is the new base year for India's merchandise trade indices? 1223 to 1224. CM Shri School திட்டத்தை தொடங்கியவர் யார்? Who inaugurated the CM Shri School initiative? ரேகா குப்தா. CM Shri School எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது? CM Shri School was launched in which state? Delhi. அசாம் அரசு கிரேட் 1 மற்றும் 2 பதவிகளில் எத்தனை சதவீத ஒதுக்கீட்டை வழங்கியது? What percentage reservation did Assam approve for T tribes and Adivasi communities in grade 1 and 2 posts? 3%. முக்கியமந்திரி மகிளா உத்யமிதா அபியான் திட்டம் எந்த மாநிலத்தைச் சார்ந்தது? முக்கியமந்திரி மகிளா உத்யமிதா அபியான் ஸ்கீம் belongs to which state? அசாம். MUMEA திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்த மொத்த பெண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many women beneficiaries are covered under MUMEA scheme in total? 39 lakh women. மகாராஷ்டிராவில் ரத்து செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் இடஒதுக்கீட்டு சதவீதம் எவ்வளவு? What percentage Muslim reservation was revoked in Maharashtra? 5%. மகாராஷ்டிராவின் தற்போதைய முதல்வர் யார்? Who is the Chief Minister of Maharashtra mentioned in the news? தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ். Earth Shot Prize 2026 எந்த நகரத்தில் நடைபெறவுள்ளது? Which city will host the Earth Shot Prize 2026? மும்பை. Earth Shot Prize நிறுவியவர் யார்? Who founded the Earth Shot Prize? Prince William. Earth Shot Prize ஆண்டுதோறும் எத்தனை புதுமையாளர்களை கௌரவிக்கிறது? How many innovators are honored annually by the Earth Shot Prize? 15 innovators. சர்வதேச தாய்மொழி தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is International Mother Language Day observed? February 21. சர்வதேச தாய்மொழி தினம் எந்த அமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்டது? Which organization proclaimed International Mother Language Day? UNESCO. World Pangolin Day எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? World Pangolin Day is observed on which day? 3rd Saturday of February. உலகில் எத்தனை pangolin இனங்கள் உள்ளன? How many pangolin species exist worldwide? 8 species. இந்தியாவில் காணப்படும் pangolin இனங்களில் ஒன்று எது? Which pangolin species is found in India? Indian pangolin. Royal Indian Navy Revolt எந்த ஆண்டில் நடந்தது? In which year did the Royal Indian Navy Revolt take place? 1946. Royal Indian Navy Revolt எத்தனை நாட்கள் நடைபெற்றது? How many days did the Royal Indian Navy Revolt last? 5 days. Royal Indian Navy Revoltil பங்கேற்ற கடற்படையினர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? Approximately how many sailors participated in the Royal Indian Navy Revolt? Nearly 20,000 sailors. Royal Indian Navy Revolt எந்த தேதியில் தொடங்கியது? On which date did the Royal Indian Navy Revolt begin? February 18, 1946. Royal Indian Navy Revolt எத்தனை கப்பல்களுக்கு பரவியது? The Royal Indian Navy Revolt spread to how many ships? 78 ships. Royal Indian Navy Revolt இந்தியாவின் எந்த நகரங்களில் நடைபெற்றது? The Royal Indian Navy Revolt spread across which cities? Bombay, Karachi, Madras and Calcutta. Royal Indian Navy Revolt எதை பிரதிபலித்தது? What did the Royal Indian Navy Revolt strongly demonstrated? Hindu-Muslim unity. IIT Madras Global Research Foundation தனது முதல் Applied Artificial Innovation Centre எங்கு தொடங்கியது? Where did IIT Madras Global Research Foundation launch its first Applied Artificial Innovation Center? Dubai Commerce City, UAE. GI tag செய்யப்பட்ட சேலம் சாகோ முதல் முறையாக எந்த நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது? To which country was GI tagged Salem Sago exported for the first time? Canada. சேலம் சாகோ ஏற்றுமதியை எளிதாக்கிய நிறுவனம் எது?
Which organization facilitated the export of Salem sago? EPIDA. A world exclusive என்ற tagline-உடன் பாரத் GI திட்டத்தை தொடங்கியவர் யார்? Who launched the Bharat GI initiative with the tagline A World Exclusive? Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Exercise Milan-இன் 13வது பதிப்பு எங்கு நடைபெற்றது? Where was the 13th edition of Exercise Milan inaugurated? Visakhapatnam. இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஹெலிகாப்டர் ஃபைனல் அசெம்பிளி லைன் எங்கு செயல்படுத்தப்பட்டது? Where was India's first private sector helicopter final assembly line operationalized? Vemagal, Karnataka. Tamil Nadu Legislature, A Journey in Legislating and Policy Making புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார்? Who released the book Tamil Nadu Legislature, A Journey in Legislating and Policy Making? Speaker M. Appavu. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த சட்டம் 1939 ஆண்டை சேர்ந்தது? Which of the following acts was enacted in 1939? Temple Entry Authorization Act. Tamil Nadu Private Universities Amendment Bill 2025 ஐ அரசு என்ன செய்தது? What did the Tamil Nadu government do with the Private Universities Amendment Bill 2025? Withdrew it. Brownfield Universities என்ற கருத்து எதனை குறிக்கிறது? What is the term Brownfield Universities refer to? Conversion of existing colleges into universities. Delhi Declaration 2026 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாநாடு எது? At which summit was the Delhi Declaration 2026 adopted? India AI Impact Summit 2026. Delhi Declarationil வலியுறுத்தப்படும் முக்கிய கருத்து எது? Which key concept is promoted in the Delhi Declaration? Data sovereignty. Green AI என்றால் என்ன? What does Green AI focus on? Reducing energy consumption of AI systems. Bharat Vistar Phase 1 எங்கு தொடங்கப்பட்டது? Where was Phase 1 of Bharat Vistar launched? Jaipur. Bharat Vistar திட்டம் யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது? Bharat Vistar is designed for whom? Farmers. Bharat Vistar helpline எண் என்ன? What is the helpline number for Bharat Vistar? 155261. US Supreme Court எந்த காரணத்தால் ட்ரம்பின் டாரிஃப்ஸை ரத்து செய்தது? Why did the US Supreme Court strike down Trump's tariffs? Exceeded presidential authority. International Emergency Economic Powers Act குறித்து நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பளித்தது? What did the court rule about the International Emergency Economic Powers Act? It does not authorize tariffs. தற்காலிக 10% ad valorem import due எத்தனை நாட்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது? For how many days was the temporary 10% import due imposed? 150 days. India-France Special Global Strategic Partnership எப்போது மேம்படுத்தப்பட்டது? When was the India-France Special Global Strategic Partnership upgraded? During Emmanuel Macron's 2026 visit. India-France Strategic Partnership முதலில் எப்போது தொடங்கப்பட்டது? When was the original India-France Strategic Partnership established? 1998. ஜெய்தாப்பூர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? ஜெய்தாப்பூர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் is located in which state? Maharashtra. Global AI for Energy மிஷனை தொடங்கியது எந்த அமைப்பு? Which organization launched the Global AI for Energy mission? International Solar Alliance. Malabar Pied Hornbillin IUCN நிலை என்ன? What is the IUCN status of the Malabar Pied Hornbill? Near threatened. சத்தீஸ்கரில் ஹார்ன்பில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸை எங்கு தொடங்கப்பட்டன? Where were Hornbill restaurants started in Chhattisgarh? Udanti Sitanadi Tiger Reserve. Tidal flooding-ஐ state specific disaster என அறிவித்த முதல் மாநிலம் எது? Which state first declared tidal flooding as a state-specific disaster? Kerala. Tidal flooding மற்றொரு பெயர் என்ன? What is another name for tidal flooding? Sunny day flooding. Graphene policy-ஐ அங்கீகரித்த மாநிலம் எது? Which state approved India's first graphene policy? Kerala. Graphene Industrial Park எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது? Where is the proposed Graphene Industrial Park located? Palakkad.
BBC Indian Sportswoman of the Year 2025 விருது பெற்றவர் யார்? Who won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2025 award? Smriti Mandhana. FIDE Women's World Cup வென்ற Emerging Player of the Year யார்? Who received the Emerging Player of the Year award for winning the FIDE Women's World Cup? Divya Deshmukh. Para Sportswoman of the Year 2025 யார்? Who was named Para Sportswoman of the Year 2025? Preeti Pal. Mizoram Foundation Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is Mizoram Foundation Day observed? February 20. Mizoram Accord எப்போது கையெழுத்தானது? When was the Mizoram Accord signed? 1986. Arunachal Pradesh எப்போது முழு மாநிலமாக ஆனது? When did Arunachal Pradesh attain full statehood? February 20, 1987. Arunachal Pradesh முன்பு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது? What was Arunachal Pradesh formerly known as? Northeast Frontier Agency. World Day of Social Justice எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is World Day of Social Justice observed? February 20. World Day of Social Justice-ஐ அறிவித்தவர் யார்? Who proclaimed the World Day of Social Justice? United Nations General Assembly. Old Chiki script யார் உருவாக்கினார்? Who invented the Old Chiki script? Pandit Raghunath Murmu. Old Chiki script எப்போது உருவாக்கப்பட்டது? When was the Old Chiki script invented? 1925. Old Chiki script எந்த மொழிக்காக உருவாக்கப்பட்டது? Old Chiki script was created for which language? Santali. சந்தாலி மொழி எப்போது அரசியலமைப்பின் 8வது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது? When was Santali included in the 8th schedule of the Constitution? 2003. Malabar pied hornbillin முக்கிய உணவு என்ன? What is the primary diet of the Malabar pied hornbill? Fruits. Hornbills-ஐ farmers of the forest என்று அழைப்பதற்கான காரணம் என்ன? Why are hornbills called farmers of the forest? Seed dispersal. Kerala Graphene Honesty கீழ் எவ்வளவு சதவீதம் lease subsidy வழங்கப்படும்? What lease subsidy is provided under Kerala's graphene policy? 50%. பாரத் விஸ்தார் எந்த தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது? பாரத் விஸ்தார் is based on which technology? Artificial intelligence. Temporary US import due எந்த சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்டது? Under which act was the temporary US import due imposed? Trade Act of 1974. Malabar pied hornbill காணப்படும் முக்கிய பகுதி எது? Which is a major habitat of the Malabar pied hornbill? Western Ghats. மദ്രാസ് ஸ்டேட்டுக்கு தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றப்பட்ட தீர்மானம் எப்போது நிறைவேற்றப்பட்டது? When was the resolution to rename Madras state as Tamil Nadu passed? 1967. Digital Farmer Identity Card எந்த திட்டத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது? The Digital Farmer Identity Card is linked with which scheme? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. 261 கோடி மதிப்பிலான குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டியின் அடிக்கல் நாட்டியவர் யார்? Who laid the foundation stone for the 261 crore global sports city? மூக ஸ்டாலின். குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி எந்த நகரத்தில் அமைக்கப்படுகிறது? In which city is the global sports city being developed? சென்னை. சர்வம் AI நிறுவனம் எந்த நகரத்தை சேர்ந்தது? சர்வம் AI is based in which city? பெங்களூரு. சர்வம் AI தனது AI மொழி மாதிரிகளை எந்த நிகழ்வில் வெளியிட்டது? At which event did சர்வம் AI unveil its AI language models? India AI Impact Summit 2026. சர்வம் AI விளக்க காட்சியில் பயன்படுத்திய மாதிரியின் பெயர் என்ன? What was the name used during the demonstration of சர்வம் AI's model? விக்ரம். வாய்ஸ் ERA எந்த தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
Voice ERA was launched on which platform? Bhashini National Language Infrastructure. Voice ERA எந்த வகை அமைப்பு? Voice ERA is what type of system? End-to-end voice AI execution system. இந்தியாவின் முதல் sovereign gigawatt scale AI factory அமைக்க L&T எந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்தது? L&T partnered with which company to build India's first sovereign gigawatt scale AI factory? NVIDIA. International Asperger Syndrome Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is International Asperger Syndrome Day observed? February 18th. Asperger syndrome எந்த கோளாறின் ஒரு பகுதியாகும்? Asperger syndrome is part of which disorder? Autism spectrum disorder. தமிழ்நாடு அரசு எந்த துறைகளில் 5980 கோடி மதிப்பிலான MOUகளை கையெழுத்திட்டது? Tamil Nadu signed MOUs worth 5,980 crore for which sectors? Semiconductor and aerospace. மைனெக்பியா மிட்சுமி நிறுவனம் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய உள்ளது? How much will மைனெக்பியா மிட்சுமி invest? Rupees 1,980 crore. மைனெக்பியா மிட்சுமி நிறுவனம் எந்த மாவட்டத்தில் R&D மையம் அமைக்கிறது? In which district will மைனெக்பியா மிட்சுமி establish its R&D center? திருவள்ளூர். குமிட்டிபத்தி குகை ஓவியங்கள் சுமார் எத்தனை ஆண்டுகள் பழமையானவை? How old are the குமிட்டிபத்தி rock paintings? 2300 years. குமிட்டிபத்தி ஓவியங்கள் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன? குமிட்டிபத்தி rock paintings are located in which district? கோயம்புத்தூர். குமிட்டிபத்தி ஓவியங்கள் எந்த மலைப்பகுதியில் உள்ளன? The paintings are located on which hill? பாதிமலை. தமிழ்நாடு மணி லெண்டிங் என்டிட்டீஸ் ஆக்ட் 2025 முதல் வழக்கு எந்த மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது? The first case under the Tamil Nadu Money Lending Entities Act 2025 was registered in which district? விழுப்புரம். Tamil Nadu Money Lending Entities Act 2025 எப்போது அமலுக்கு வந்தது? When did the Tamil Nadu Money Lending Entities Act 2025 come into force? June 9, 2025. GCC 2026-27 budgetin மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு? What is the total value of the GCC budget 2026-27? Rupees 9,390 crore. 2026-27 ஆண்டிற்கான GCC வருவாய் செலவு எவ்வளவு? What is the estimated revenue expenditure for GCC 2026-27? Rupees 6,146 crore. 2026-27 ஆண்டிற்கான GCC மூலதன செலவு எவ்வளவு? What is the capital expenditure for GCC 2026-27? Rupees 2,754 crore. GCC பற்றாக்குறை 2026-27 எவ்வளவு? What is the deficit in GCC budget 2026-27? Rupees 1,602 crore. Justice Kurian Joseph Committee எந்த தொடர்பானது? The Justice Kurian Joseph Committee relates to which issue? Union-State relations. Justice Kurian Joseph முன்னாள் எந்த பதவியில் இருந்தார்? Justice Kurian Joseph was formerly a judge of which court? Supreme Court of India. அறிக்கையில் மாநில ஆளுநர்களின் எந்த பங்கு நீக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டது? The report recommended removing governors from which role? Chancellor of State Universities. கல்வியை எந்த பட்டியலில் மாற்ற பரிந்துரைக்கப்பட்டது? It was suggested that education be shifted to which list? State list. SR பொம்மை வழக்கு எந்த ஆண்டில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது? In which year was the SR பொம்மை judgment delivered? 1994. தமிழ்நாடு prisons release on furlough rules 2026 படி தண்டனை கைதி எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து தகுதி பெறுகிறார்? After how many years of imprisonment does a convict become eligible for furlough? 10 years. Director General ஒரு ஆண்டில் அதிகபட்சம் எத்தனை நாட்கள் furlough வழங்க முடியும்? What is the maximum number of days the Director General can grant furlough in a year? 60 days. P. Wilson எந்த சபையின் உறுப்பினர்? P. Wilson is a member of which House of Parliament? Rajya Sabha. Collegium system எந்த வழக்கின் மூலம் உருவானது? The collegium system was created through which case? Second Judge's Case 1993. மானவ் கட்டமைப்பை யார் அறிமுகப்படுத்தினார்? Who presented the Manav framework? பிரதமர். மானவில் N எதை குறிக்கிறது? In Manav, what does N stand for? National sovereignty. சர்வம் AI மாதிரிகள் எத்தனை இந்திய மொழிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன? சர்வம் AI models are designed for how many Indian languages? 22. ஞானி AI வெளியிட்ட TTS மாடலின் பெயர் என்ன?
What is the name of the TTS model launched by Gnani AI? Vachana. பாரத் கிக் வெளியிட்ட பரம் 2 மாடல் எத்தனை பில்லியன் பாராமீட்டர்கள் கொண்டது? How many billion parameters does param 2 model have? 17b. கூகுள் அறிவித்த திட்டத்தின் பெயர் என்ன? What is the name of the project unveiled by Google? America India Connect. கூகுள் இந்தியாவில் AI உட்கட்டமைப்புக்காக எவ்வளவு முதலீடு செய்ய உள்ளது? How much has Google committed to invest in AI infrastructure in India? $15 billion. புதிய சப்சி கேபிள் கேட்வே எந்த நகரத்தில் அமைக்கப்படுகிறது? The new international subsea cable gateway will be in which city? விசாகப்பட்டினம். திருப்பத்தூர் மாவட்ட பறவையாக அறிவிக்கப்பட்டது எது? Which bird was declared the district bird of Tirupattur? Indian grey hornbill. Indian grey hornbill in IUCN நிலை என்ன? What is the IUCN status of the Indian grey hornbill? Least concern. பீகார் AI-powered e-voting அமைப்பை உருவாக்கிய நிறுவனம் எது? Which organization developed Bihar's AI-powered e-voting system? CDAC. E-voting sec BH app பயன்பாடு எந்த சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? E-voting sec BH app is used on which devices? Android smartphones. வாக்காளர் சரிபார்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் அட்டையின் பெயர் என்ன? Which card database is matched during voter verification? EPIC. E-voting அமைப்பில் பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் எது? Which technology is used for security in the e-voting system? Blockchain storage. AI-powered remote e-voting முதலில் எப்போது பயன்படுத்தப்பட்டது? When was the AI-powered remote e-voting system first used? 2025. குமிட்டிபத்தி ஓவியங்கள் எந்த சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது? Under which act were the Kumitipatti paintings notified as a protected monument? Tamil Nadu Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1966. Justice Rajamannar Committee எந்த ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது? In which year was the Justice Rajamannar Committee appointed? 1969. ஹைகோர்ட் நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயதை எத்தனை ஆண்டுகளாக உயர்த்த முன்மொழிக்கப்பட்டது? To what age was the retirement age of High Court judges proposed to be increased? 75 years. NDPS Act எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது? In which year was the NDPS Act enacted? 1985. 2026 குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் அல்பைன் ஸ்கீயிங் ஜெயன்ட் ஸ்லாலம் போட்டியில் பிரேசிலுக்கு முதல் தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர் யார்? Who won Brazil's first ever Winter Olympics gold medal in alpine skiing giant slalom at the 2026 Winter Olympics? லூகஸ் பின்னேரோ பிராத்தன். இந்தியாவின் முதல் ஜெயின் சடர் மஹோத்சவ் 2026ஆம் ஆண்டு எங்கு நடைபெற உள்ளது? Where will India's first Jain Sadar Mahotsav 2026 be held? ஜெய்சல்மர். ஜெயின் சடர் மஹோத்சவ் 2026 நடைபெறும் காலம் எது? When will the Jain Sadar Mahotsav 2026 be held? March 6 to 8. இணையத்தின் தாத்தா என்று அழைக்கப்பட்ட டேவிட் ஜே ஃபார்பர் எந்த வயதில் மறைந்தார்? At what age did David J. Farber, known as the grandfather of the internet, pass away? 91. David J. Farber மறைந்த இடம் எது? Where did David J. Farber pass away? Tokyo. David J. Farber பங்களித்த நெட்வொர்க் எது? David J. Farber contributed to the development of which early network? ARPANET. கால்நடை மருத்துவத்தில் AI தொடர்பான தேசிய மாநாடு எங்கு தொடங்கப்பட்டது? Where did the National Conference on AI and Veterinary Medicine begin? சென்னை. கால்நடை மருத்துவ மாநாடு 2026 எந்த தலைப்பில் நடைபெற்றது? What was the theme of the Veterinary Medicine Conference 2026? Emerging Trends, Technologies and Artificial Intelligence. கால்நடை மருத்துவ மாநாட்டை இணைந்து ஏற்பாடு செய்த அமைப்புகளில் ஒன்று எது? Which organization co-organized the Veterinary Medicine Conference? Indian Society for Veterinary Medicine. கால்நடை மருத்துவ மாநாட்டின் மற்றொரு ஏற்பாட்டாளர் எது? Which was another organizing institution of the conference? Madras Veterinary College. கால்நடை மருத்துவ மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று எது? One of the key objectives of the Veterinary Medicine Conference was AI-based veterinary diagnosis. மாநாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்ட விவசாய முறை எது? Which farming approach was emphasized in the conference? Precision farming. NFHS 5 படி ஒப்பிடத்தக்க மாநிலங்களில் அதிக உறவினர் திருமண விகிதம் உள்ள மாநிலம் எது? According to NFHS 5, which state has the highest incidence of consanguineous marriages among peer states? தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் உறவினர் திருமண விகிதம் சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate incidence of consanguineous marriages in Tamil Nadu?
28%. NFHS 5 படி இந்தியாவின் சராசரி உறவினர் திருமண விகிதம் எவ்வளவு? What is the All India average of consanguineous marriages as per NFHS 5? 10.8%. 25 முதல் 29 வயதுடைய பெண்களின் முதல் திருமணத்தின் நடுத்தர வயது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு? What is the median age at first marriage for women aged 25 to 29 in Tamil Nadu? 22 years. பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு? What is the female literacy rate in Tamil Nadu? 84%. 12 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கல்வி பெற்ற பெண்களின் விகிதம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு? What percentage of women in Tamil Nadu have completed 12 or more years of schooling? 24.3%. தமிழ்நாட்டில் பெண்களில் பேங்க் கணக்கு வைத்திருப்போரின் விகிதம் எவ்வளவு? What percentage of women in Tamil Nadu own a bank or savings account? 92%. தமிழ்நாட்டில் பெண்களில் மைக்ரோ கடன் விழிப்புணர்வு விகிதம் எவ்வளவு? What is the awareness level of micro credit programs among women in Tamil Nadu? 74%. தமிழ்நாட்டில் பெண்களில் இணைய பயன்பாட்டு விகிதம் எவ்வளவு? What percentage of women in Tamil Nadu use the internet? 47%. தமிழ்நாட்டில் கர்ப்பங்கள் non-live births-ஆக முதிவடையும் விகிதம் எவ்வளவு? What is the proportion of pregnancies ending in non-live births in Tamil Nadu? 9.9%. 2026-27 இடைக்கால பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாட்டின் நிலுவைக் கடன் எவ்வளவு? What is Tamil Nadu's outstanding debt as per interim budget estimates 2026-27? Rupees 10.71 lakh crore. 2026-27 தமிழ்நாட்டின் கடன் GSTP விகிதம் எவ்வளவு? What is the estimated debt to GSTP ratio of Tamil Nadu for 2026-27? 26.12%. 2026-27 வருவாய் பற்றாக்குறை எவ்வளவு என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது? What is the estimated revenue deficit for 2026-27? Rupees 48,696.32 crore. 2026-27 நிதி பற்றாக்குறை எவ்வளவு? What is the fiscal deficit estimated for 2026? Rupees 1.21 lakh crore. 2026-27 GSTPN சதவீதமாக நிதி பற்றாக்குறை எவ்வளவு? What is the fiscal deficit as a percentage of GSTP in 2026-27? 3%. மத்திய வரி பகிர்வில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு எவ்வாறு குறைந்துள்ளது? தமிழ்நாடு share in central tax devolution reduced from what to what? 7.9% to 4.079%. ECI மூலம் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட கட்சிகளுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க மறுத்த நீதிமன்றம் எது? Which court refused interim relief to parties deregistered by the ECI? Madras High Court. கடந்த எத்தனை ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாததால் கட்சிகள் டீரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டன? Political parties were deregistered for not contesting elections for how many years? 6 years. Champions of Tamil Nadu நிகழ்ச்சி எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Champions of Tamil Nadu event held? Chennai. Champions of Tamil Nadu நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற தேதி எது? On which date was the Champions of Tamil Nadu event held? February 18, 2026. Champions of Tamil Nadu நிகழ்ச்சியின் தலைமை விருந்தினர் யார்? Who was the chief guest of the Champions of Tamil Nadu event? Chief Minister of Tamil Nadu. அரசு வேலைக்கு 3% விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டில் எத்தனை வீரர்கள் நியமனம் பெற்றனர்? How many sports persons receive government appointments under the 3% sports quota? Over 175. Champions of Tamil Nadu நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகை எவ்வளவு? What was the total incentive award at the event? Rupees 33.5 crore. Dam safety குறித்த சர்வதேச மாநாடு 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the International Conference on Dam Safety 2026? Bengaluru. Dam safety மாநாடு எந்த அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது? Which ministry organized the Dam Safety Conference? Ministry of Jal Shakti. 2025-26 நிதியாண்டில் இந்தியா சேர்த்த மொத்த மின்சாரத்திறன் எவ்வளவு? How much power generation capacity was added in FY 2025-26? 52,537 megawatt. இதில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து வந்த திறன் எவ்வளவு? How much of the added capacity came from renewable energy sources? 39,657 megawatt. 31 ஜனவரி 2026 நிலவரப்படி இந்தியாவின் மொத்த நிலுவப்பட்ட மின்சாரத்திறன் எவ்வளவு? What was India's total installed power generation capacity as of January 31, 2026?
5,20,510.95 megawatt. கிரேட் நிக்கோபார் தீவு உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தை அனுமதித்த அமைப்பு எது? Which body cleared the Great Nicobar Island Infrastructure Project? National Green Tribunal. கிரேட் நிக்கோபார் திட்டத்தின் மதிப்பு சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate cost of the Great Nicobar project? Rupees 81,000 crore. UNEP-FI Impact Centre தொடங்கிய அமைப்பு எது? Which organization launched the UNEP-FI Impact Center? United Nations Environment Program Finance Initiative. UNEP-FI Impact Center எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது? What is the purpose of the UNEP-FI Impact Center? Impact Management in Financial Institutions. 39வது ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது? Where was the 39th African Union Summit held? Addis Ababa. 2026க்கான ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய தலைவர் யார்? Who was elected chairperson of the African Union for 2026? Evariste Ndayishimiye. 2026 ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of the African Union Summit 2026? Sustainable water availability and safe sanitation. அண்டார்டிகாவில் முதல் தொலைநிலை அல்ட்ராசவுண்ட் கொண்ட நிறுவனம் எது? Which institution conducted the first remote ultrasound in Antarctica? AIIMS New Delhi. தொலைநிலை அல்ட்ராசவுண்ட் எந்த இந்திய ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது? At which Indian research station was the remote ultrasound conducted? மைத்ரி. தொலைநிலை அல்ட்ராசவுண்ட் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கிய பயன்பாட்டு வாய்ப்பு எது? What is a key future application of remote ultrasound technology? Remote and disaster affected regions. இந்திய பிரதமர் வடகிழக்கு இந்தியாவில் முதல் அவசர தரையிறங்கும் வசதியை எங்கு தொடங்கி வைத்தார்? Where did the Indian Prime Minister inaugurate the first emergency landing facility (ELS) in Northeast India? Moran Bypass, Dibrugarh, Assam. பாரத் போதன் AI மாநாடு 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Bharat Bodhan AI Conclave 2026 held? New Delhi. பாரத் போதன் AI மாநாடு 2026 ஏற்பாடு செய்த அமைச்சகம் எது? Which ministry organized the Bharat Bodhan AI Conclave 2026? Ministry of Education. இந்தியாவின் முதல் தேசிய மாடு கலாச்சார அருங்காட்சியகம் எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது? Where will India's first National Cow Culture Museum be established? மதுரா, உத்தர் பிரதேஷ். 2026ஆம் ஆண்டில் AI அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் வருகை அமைப்பை அறிமுகப்படுத்திய சட்டமன்றம் எது? Which legislative assembly introduced an AI-based digital attendance system in 2026? Andhra Pradesh Legislative Assembly. பாளையம் கோட்டை ஹோலி ட்ரினிட்டி பேராலய கோபுர கடிகாரம் தயாரிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? In which year was the பாளையம் கோட்டை tower clock manufactured? 1854. பாளையம் கோட்டை கோபுர கடிகாரத்தை தயாரித்த நிறுவனம் எது? Which company manufactured the பாளையம் கோட்டை tower clock? John Moore and Sons. Holy Trinity பேராலயம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு எது? In which year was the Holy Trinity Cathedral built? 1826. சென்னை வெளிநீக்கம் எக்ஸ்டர்ன்மெண்ட் உத்தரவை அமல்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட சட்டப்பிரிவு எது? Which legal provision was invoked for externment order violation in Chennai? Section 51A of the Madras City Police Act 1888. வெளிநீக்கம் உத்தரவு வழங்குவதின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main purpose of an externment order? To maintain public peace and law and order. தமிழ்நாடு ஜனவரி 2026இல் பதிவான இறந்தோர் உறுப்பு தானங்கள் எத்தனை? How many deceased organ donors were recorded in Tamil Nadu in January 2026? 33 donors. அதிகபட்ச தானதாரர்கள் பதிவான அரசு மருத்துவமனை எது? Which government hospital recorded the highest number of donors? Government Dharmapuri Medical College Hospital. 2025இல் தமிழ்நாட்டில் பதிவான மூளைச்சாவு உறுப்பு தானதாரர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many brain-dead organ donors were recorded in Tamil Nadu in 2025? 266 donors. தமிழ்நாடு பொருளாதார கணக்கெடுப்பு 2026-26 தயாரித்த அமைப்பு எது? Which body prepared the Tamil Nadu Economic Survey 2025-26? State Planning Commission.
2024-25 தமிழ்நாட்டின் மொத்த சார்ந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's GSDP in 2024-25? 31.19 lakh crore. 2024-25 தமிழ்நாட்டின் உண்மை வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's real growth rate in 2024-25? 11.2%. 2024-25 தமிழ்நாட்டின் தலைசிறந்த வருமானம் எவ்வளவு? What was the per capita income of Tamil Nadu in 2024-25? 3.62 lakh. 2024-25 உற்பத்தி துறை வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளவு? What was the manufacturing sector growth rate in 2024-25? 14.74%. 2024-25 தமிழ்நாட்டின் பொருள் ஏற்றுமதி மதிப்பு எவ்வளவு? What was the merchandise export value of Tamil Nadu in 2024-25? 52.07 billion US dollars. 2024-25 தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு எவ்வளவு? What was the FDI inflow into Tamil Nadu in 2024-25? 3,641 million US dollars. தமிழ்நாடு எந்த ஆண்டில் $1 trillion பொருளாதாரமாக மாறும் என கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது? By which year can Tamil Nadu become a $1 trillion economy? 2031. தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026-27 சமர்ப்பித்த நிதியமைச்சர் யார்? Who presented the Tamil Nadu interim budget 2026-27? தங்கம் தென்னராசு. பள்ளிக்கல்விக்கு 2026-27 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? How much was allocated for school education in the interim budget 2026-27? 48,534 crore. தமிழ்நாட்டின் கடன் GSDP வீதம் எவ்வளவு? What is Tamil Nadu's debt to GSDP ratio? 26.12%. தமிழ்நாட்டின் தாய் மரணம் வீதம் எவ்வளவு? What is Tamil Nadu's maternal mortality ratio? 35 per lakh live births. தமிழ்நாட்டின் குழந்தை மரணம் வீதம் எவ்வளவு? What is Tamil Nadu's infant mortality rate? 12 per 1000 live births. Assam Rifles நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது? In which year was the Assam Rifles established? 1835. Assam Rifles நிர்வாக கட்டுப்பாட்டிலுள்ள அமைச்சகம் எது? Which ministry has administrative control over Assam Rifles? Ministry of Home Affairs. Combined Task Force 154க்கு முதன்முறையாக தலைமை ஏற்ற இந்திய படை எது? Which force assumed command of Combined Task Force 154 for the first time? Indian Navy. White Revolution 2.0 அறிவித்த அமைச்சகம் எது? Which ministry announced White Revolution 2.0? Ministry of Cooperation. Urban Challenge Fundக்கு மத்திய அரசு வழங்கும் உதவி எவ்வளவு? What is the central assistance for the Urban Challenge Fund? 1 lakh crore. Urban Challenge Fund எந்த நிதியாண்டில் தொடங்கப்படுகிறது? From which financial year will the Urban Challenge Fund operate? 2025-26. India France Year of Innovation எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே தொடங்கப்பட்டது? Between which two countries was the Year of Innovation launched? India and France. உலகில் உள்ள pangolin இனங்கள் எத்தனை? How many pangolin species exist globally? 8 species. டென்மார்க்கில் கண்டறியப்பட்ட இரும்பு கால கோயில் எவ்வளவு பழமையானது? How old is the Iron Age temple discovered in Denmark? 2000 years old. வடக்கு ஐரோப்பியாவில் இரும்பு காலம் நீடித்த காலம் எது? What was the Iron Age period in Northern Europe? 500 BC to 800 AD. White Revolution 2.0 இன் முக்கிய இலக்கு என்ன? What is the main target of White Revolution 2.0? Increase milk procurement by 50%. CTF 154 மாற்று தலைமை விழா நடைபெற்ற இடம் எது? Where was the CTF 154 change of command ceremony held? Manama, Bahrain. CTF 154 எந்த அமைப்பின் கீழ் செயல்படுகிறது? CTF 154 operates under which organization? Combined Maritime Forces. CTF 154 எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது? In which year was CTF 154 established? May 2023. White Revolution 2.0 எந்த திட்டத்தின் கீழ் நிதியளிக்கப்படுகிறது? Under which program is White Revolution 2.0 funded? National Dairy Development Program 2.0. இந்திய பால் துறையில் பெண்களின் பங்கு சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate share of women in India's dairy workforce? 70%. Urban Challenge Fund மூலம் இலக்கு வைக்கப்பட்ட மொத்த முதலீடு எவ்வளவு? What is the total investment target of the Urban Challenge Fund? 4 lakh crore. White Revolution 2.0 இன் முக்கிய நோக்கம் எது? What is the key objective of White Revolution 2.0? Improve farmer income and women empowerment. நகரங்களை வளர்ச்சி மையங்களாக மாற்றும் திட்டம் எது? Which fund focuses on cities as growth hubs? Urban Challenge Fund.
இந்தியா பிரான்ஸ் எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட் எந்த அமைப்பின் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் வெளியிடப்படுகிறது? தி இந்தியா பிரான்ஸ் எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ சர்வே கண்டக்டட் பை விச் குரூப்? டீம் பிரான்ஸ் இன் இந்தியா. நாகாலாந்தில் பாங்கோலின் வேகையை தடை செய்த பழங்குடி யார்? விச் ட்ரைப் பேண்ட் பாங்கோலின் ஹண்டிங் இன் நாகாலாந்து? சாங்டாம் ட்ரைப். இந்திய பாங்கோலின் ஐயூசிஎன் நிலை என்ன? வாட் இஸ் தி ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் பாங்கோலின்? என்டேஞ்சர்ட். டென்மார்க்கில் கண்டறியப்பட்ட இரும்பு கால கோயில் எந்த இடத்தில் உள்ளது? வேர் இஸ் தி Iron Age டெம்பிள் சைட் லொகேட்டட் இன் டென்மார்க்? ஹெடேகார்ட் நியர் ஏட்ஸ்ட்ரூப் ஹோம். உலக சுற்றுலா உறுதிப்பாடு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is Global Tourism Resilience Day observed? February 17. 2026 ஆண்டிற்கான Global Tourism Resilience Day கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of Global Tourism Resilience Day 2026? Tourism Resilience in Action, from Crisis Response to Impactful Transformation. தமிழ்நாடு இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட் 2026-27 யாரால் சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது? Who presented the Tamil Nadu Interim Agriculture Budget 2026-27? MRK பன்னீர்செல்வம். தமிழ்நாடு வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை மொத்த ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What is the total allocation for the Agriculture and Farmers Welfare Department? 47,248.24 crore rupees. 2026-27 ஆண்டிற்கான வேளாண்மை மற்றும் இணைத்துறைகளுக்கான மொத்த பட்ஜெட் எவ்வளவு? What is the total budget for agriculture and allied sectors for 2026-27? 45,661.44 crore rupees. 2021-22 முதல் 2024-25 வரை வேளாண்மையில் சராசரி GSVA எவ்வளவு உயர்ந்தது? What was the average GSVA in agriculture during 2021-22 to 2024-25? 3.03%. 2024-25 ஆண்டில் நிலையான விலைகளில் GSVA மதிப்பு எவ்வளவு? What was the GSVA at constant prices in 2024-25? 59,81,708 lakhs. 2023-24 ஆண்டில் மொத்த பயிரிடப்பட்ட பரப்பு எவ்வளவு? What was the gross cropped area in 2023-24? 151 lakh acres. 2021-24 காலகட்டத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தி எவ்வளவு? What was the food grain production during 2021-24? 346.38 lakh metric tons. ராகி உற்பத்தி திறனில் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் எந்த இடத்தில் உள்ளது? What is Tamil Nadu's rank in Ragi productivity in India? First. 2021-22 முதல் எத்தனை இலவச மின்சார இணைப்புகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன? How many free electricity connections were provided to farmers since 2021-22? 1.81 lakh. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எத்தனை பாரம்பரிய நீர்நிலைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன? How many traditional water bodies were renovated in the last 5 years? 68,930. எத்தனை farmers service centers அமைக்க அறிவிக்கப்பட்டது? How many farmers service centers were announced? 1,000. Hill Farmers Development Scheme மூலம் எத்தனை மலை விவசாயிகள் ஆதரிக்கப்படுவர்? How many hill farmers will be supported under the Hill Farmers Development Scheme? 63,000. Micro irrigation schemeக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது? How much was allocated for the micro irrigation scheme? 1,164 crore. Crop insurance schemeக்கு எவ்வளவு நிதி வழங்கப்பட்டது? How much was allocated for the crop insurance scheme? 841 crore. தமிழ்நாட்டில் மரம் மற்றும் காடுகள் பரப்பளவை எத்தனை சதவீதமாக உயர்த்த அரசு இலக்கு வைத்துள்ளது? What is the target percentage for tree and forest cover in Tamil Nadu? 33%. தமிழ்நாடு Climate Summit 4.0 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Tamil Nadu Climate Summit 4.0 held? சென்னை. International Dugong Conservation Center எங்கு அமைக்கப்படுகிறது? Where is the International Dugong Conservation Center being established? தஞ்சாவூர். TN Shore திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது? How much was allocated for the TN Shore scheme? 1.7 crore. கலைஞர் Centenary Library எங்கு நிறுவப்பட்டது? Where was the கலைஞர் Centenary Library established? மதுரை. தமிழ்நாட்டின் உயர்கல்வி சேர்க்கை விகிதம் எவ்வளவு? What is Tamil Nadu's higher education enrollment rate? 47%. கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன? What is the objective of the கலைஞர் கனவு இல்லம் scheme? Construct 1 lakh concrete houses by 2030. ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கட்டப்பட்ட தொழிலாளர் விடுதி எத்தனை படுக்கைகள் கொண்டது? How many beds does the workers hostel at Sriperumbudur have? 18,720. தமிழ்நாடு Semiconductor Mission 2030க்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட செலவு எவ்வளவு? What is the estimated cost of the Tamil Nadu Semiconductor Mission 2030?
500 crore. Pumped Storage Hydroelectric Project எங்க முன்மொழியப்பட்டது? Where is the Pumped Storage Hydroelectric Project proposed? வெள்ளிமலை, கன்னியாகுமரி. அண்ணல் அம்பேத்கர் பிசினஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம் கீழ் எவ்வளவு மானியம் வழங்கப்பட்டது? How much subsidy was provided under the அண்ணல் அம்பேத்கர் பிசினஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம்? 420 crore. சென்னை ஒன் மொபைல் பயன்பாடு எந்த வகை சேவையை வழங்குகிறது? What service does the Chennai One mobile app provide? Integrated ticketing for multimodal journey. AI Governance Framework 2026 ஐ வெளியிட்டது எந்த நாடு? Which country released the AI Governance Framework 2026? India. AI Governance Framework எத்தனை வழிகாட்டும் கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது? How many guiding principles does the AI Governance Framework have? 7. யுகே யுகேன் பாரத் நேஷனல் மியூசியம் எங்கு அமைக்கப்படுகிறது? Where will the யுகே யுகேன் பாரத் நேஷனல் மியூசியம் be located? New Delhi. யுகே யுகேன் பாரத் அருங்காட்சியம் எந்த திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படுகிறது? Under which project is the யுகே யுகேன் பாரத் மியூசியம் being developed? Central Vista Redevelopment Project. CBDC அடிப்படையிலான PDS திட்டம் முதலில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? Where was the CBDC-based PDS first launched? Gandhinagar. Mud volcano சமீபத்தில் எங்கு வெடித்தது? Where did the recent mud volcano eruption occurred? Diglipur. இந்தியாவில் செயலில் உள்ள mud volcano எங்கு உள்ளது? Where is the only active mud volcano in India located? Andaman Islands. குமார் பாஸ்கர் வர்மா சேது எந்த நதிக்கு மேல் கட்டப்பட்டுள்ளது? Over which river is the குமார் பாஸ்கர் வர்மா சேது built? Brahmaputra. குமார் பாஸ்கர் வர்மா சேது எந்த வகை பாலம்? What type of bridge is குமார் பாஸ்கர் வர்மா சேது? Extra dosed bridge. நார்த் ஈஸ்டில் முதல் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எங்கு அமைக்கப்பட்டது? Where was the Northeast first emergency landing facility developed? Moran Bypass, Dibrugarh. முழுமையான நகர்ப்புற கொள்கையை அங்கீகரித்த முதல் மாநிலம் எது? Which is the first state in India to approve a comprehensive urban policy? Kerala. 2050 ஆண்டளவில் கேரளாவில் நகரமாக்கல் சதவீதம் எவ்வளவு இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது? What percentage of Kerala is expected to be urbanized by 2050? 80%. International Childhood Cancer Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is International Childhood Cancer Day observed? February 15th. International Childhood Cancer Day முதலில் எந்த ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது? In which year was International Childhood Cancer Day first recognized? 2002. WHO இலக்குப்படி 2030க்குள் குழந்தை புற்றுநோய் உயிர்பிழைப்பு விகிதம் எவ்வளவு ஆக வேண்டும்? According to WHO, what is the target survival rate for childhood cancer by 2030? 60%. தமிழ்நாடு Money Lending Entities Act எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது? In which year was the Tamil Nadu Money Lending Entities Act enacted? 2025. TANSINET மூலம் எத்தனை கிராம பஞ்சாயத்துகள் ஒளியிழை கம்பி மூலம் இணைக்கப்படுகிறது? How many village panchayats are being connected through TANFINET? 12,525. நைத்தல் ரெஸ்டரேஷன் மூலம் எத்தனை ஹெக்டேரில் மேங்க்ரூவ் புனரமைப்பு செய்யப்படுகிறது? Across how many hectares is mangrove restoration under the Naithal Restoration Movement? 3,733 hectares. Annal Ambedkar Overseas Scholarship எந்த நிலை கல்விக்காக? For which level of education is the Annal Ambedkar Overseas Scholarship meant? Postgraduate and research studies. Chief Minister's Youth Sports Festival 2026க்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது? How much was allocated for the Chief Minister's Youth Sports Festival 2026? 43 crore. SIPCOT தொழில் பூங்காக்கள் தற்போது எத்தனை எண்ணிக்கையில் செயல்படுகின்றன? How many SIPCOT industrial parks are currently operational? 54. CBDC அடிப்படையிலான PDS திட்டத்தில் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of the CBDC-based PDS initiative? Enable secure, traceable, real-time transactions. இந்திய ராணுவம் முதல் முறையாக நடத்த உள்ள இன்டர்நேஷனல் மிலிட்டரி அட்வென்ச்சர் சேலஞ்ச் கப் 2026 எங்கு நடைபெற உள்ளது? Where will the Indian Army host the first ever International Military Adventure Challenge Cup IMACC 2026? Eastern Himalayas. IMACC 2026 நிகழ்வில் பங்கேற்கும் நாடுகளில் கீழ்காண்பவதில் எது சேரவில்லை? Which of the following countries is not participating in IMACC 2026? Japan. இந்திய விமானப்படை IAF எந்த நாட்டின் விமானப்படையுடன் இணைந்து Joint In-Situ Air Exercise நடத்துகிறது? The Indian Air Force is conducting a Joint In-Situ Air Exercise with which country's Air Force? Thailand. இந்தியாவின் முதல் அண்டர்வாட்டர் ட்வின் டியூப் ரோட் கம் ரயில் டனல் திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்படுகிறது? India's first underwater twin tube road cum rail tunnel project is approved in which state? Assam. இந்த underwater tunnel எந்த நதியின் கீழ் கட்டப்படுகிறது? The underwater tunnel will be built under which river? Brahmaputra. அசாமில் உள்ள underwater tunnel எந்த இரண்டு இடங்களை இணைக்கும்? Which two places will be connected by the underwater tunnel in Assam? Gopur, Numaligarh.
கோவா மாநிலத்தின் முதல் பயோடைவர்சிட்டி மற்றும் கல்ச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் மேப்பை உருவாக்கிய அமைப்பு எது? Which organization developed Goa's first biodiversity and cultural features map? WWF India. கோவா பயோடைவர்சிட்டி மேப்பில் எத்தனை பொதுவாக காணப்படும் உயிரினங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன? How many commonly found species are highlighted in the Goa biodiversity map? 48. கௌஷல் ரத் என்ற AI awareness initiative-ஐ தொடங்கிய அமைச்சகம் எது? Which ministry launched the Kaushal Rath AI Awareness Initiative? Ministry of Electronics and Information Technology. Kaushal Rath எந்த தேசிய திட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது? Kaushal Rath was launched under which national program? Yuva AI for All. Cyclone Jelani எந்த நாட்டில் நிலப்பகுதியில் கரை தட்டியது? Cyclone Jelani made landfall in which country? Madagascar. 2026 ஆண்டுக்கான பிரிக்ஸ் ஷெர்பா மற்றும் சூ ஷெர்பா கூட்டத்தை இந்தியா எங்கு நடத்தியது? Where did India host the first BRICS Sherpa and Sioux Sherpa meeting for 2026? New Delhi. 2026 BRICS இந்திய தலைமைத்துவத்தின் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of India's 2026 BRICS chairmanship? Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. டார்வின் டே ஆண்டுதோறும் எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? டார்வின் டே is observed every year on which date? February 12. டார்வின் டே எதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது? டார்வின் டே is marked to mark whose birth anniversary? Charles Darwin. தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கிய பேபி கேர் கிட் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of the baby care kit scheme launched by Tamil Nadu? Reduction in infant mortality among low birth weight babies. Low birth weight குழந்தை என வகைப்படுத்தப்படும் எடை எது? A baby is considered low birth weight if it weighs less than 2.5 kilograms. பேபி கேர் கிட் திட்டம் ஆண்டிற்கு எத்தனை அரசு மருத்துவமனை பிரசவங்களை அடிப்படையாக கொண்டது? Approximately how many deliveries take place yearly in government hospitals in Tamil Nadu? 4.5 lakhs. பேபி கேர் கிட் திட்டத்தின் மொத்த செலவு எவ்வளவு? What is the total cost of the baby care kit scheme? 4.07 crore. PICME தாய்மை மொபைல் ஆப் எதற்காக பயன்படுகிறது? The PICME தாய்மை மொபைல் app is used for what purpose? Antenatal care and immunization monitoring. வள்ளலார் பிறந்தநாள் ஆண்டுதோறும் எத்தனை நாட்கள் கொண்டாடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது? How many days will Vallalar's birth anniversary be celebrated every year? 3 days. வள்ளலார் தொடர்பான ரிசர்ச் சென்டர் எங்கு நிறுவப்படும்? Where will the research center on Vallalar be established? HRCE Department Headquarters, Chennai. வள்ளலார் எழுதிய Spiritual Alchemy என்ற நூலை வெளியிடும் துறை எது? Which department will publish Vallalar's book Spiritual Alchemy? HRCE Department. திருவொற்றியூர் ஹை ரோட் எந்த பெயராக மறுபெயரிடப்பட்டது? திருவொற்றியூர் ஹை ரோட் has been renamed as வள்ளலார் ஹைவே. தமிழ்நாட்டில் கிராஸ் பிரீட் பசுக்களின் சராசரி பால் உற்பத்தி நாளுக்கு எவ்வளவு? What is the average milk production per cross-breed cow per day in Tamil Nadu? 7.1 kilograms. தமிழ்நாட்டில் fodder crops பரப்பளவு 2018-19 முதல் 2025 வரை எப்படி மாறியுள்ளது? How has the area under fodder crops in Tamil Nadu changed from 2018-19 to 2025? Decreased. ஆவென் தற்போது நாளுக்கு எத்தனை லட்சம் லிட்டர் பாலை கொள்முதல் செய்கிறது? How much milk does Aven currently procure per day? 30 to 35 lakhs. 2025 உலகின் இரண்டாவது பெரிய active smartphone market எந்த நாடு? Which country became the world's second largest active smartphone market in 2025? India. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்மார்ட்போன்களின் எண்ணிக்கை சுமார் எவ்வளவு? Approximately how many smartphones are in active use in India? 740 million. இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சைக்கிள் சராசரியாக எத்தனை மாதங்களாகும்? What is the average smartphone replacement cycle in India? 42 months. World's largest grain storage plan in pilot district எது? Which district was selected as the pilot under the world's largest grain storage plan? Balaghat. Balaghat pilot projectil PACS godown கொள்ளளவு எவ்வளவு?
What is the storage capacity of the PACS godown constructed in the pilot project? 500 metric tons. AMI scheme கீழ் PACSக்கு வழங்கப்படும் சப்சிடி தற்போது எவ்வளவு? What is the increased subsidy for PACS under the AMI scheme? 33.33%. அதானி பவர் நிறுவனம் நியூக்ளியர் எனர்ஜி துறையில் நுழைவதற்காக உருவாக்கிய துணை நிறுவனம் எது? Which subsidiary was created by Adani Power to enter the nuclear energy sector? Adani Atomic Energy Limited. Shanti Act 2025 எதை அனுமதிக்கிறது? What does the Shanti Act 2025 allow? Private participation in nuclear power. இந்தியாவின் தற்போதைய nuclear power installed capacity சுமார் எவ்வளவு? What if India's current nuclear power installed capacity? 4.4 gigawatts. லக்பதி தீதி ஸ்கீம் புதிய இலக்கு எத்தனை கோடி பெண்கள்? What is the new target of the லக்பதி தீதி ஸ்கீம்? 6 crore. She Marts என்ற திட்டம் எதற்காக தொடங்கப்பட்டது? She Marts were launched for what purpose? Marketing self-help group products. யூனியன் பட்ஜெட் 2026-27 அறிவிக்கப்பட்ட புதிய high-speed rail corridors எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many new high-speed rail corridors were announced in the Union Budget 2026-2027? 7. High-speed rail corridors திட்டத்தை செயல்படுத்தும் நிறுவனம் எது? Which organization will implement the high-speed rail corridors project? National High-Speed Rail Corporation Limited. புதிய bullet train corridors மொத்தமாக சுமார் எத்தனை கிலோமீட்டர்? The proposed bullet train corridors will cover approximately how many kilometers? 4,000 kilometers. இந்தியாவின் முதல் bullet train திட்டம் தற்போது எங்கு கட்டுமானத்தில் உள்ளது? India's first bullet train project is under construction between which cities? Mumbai and Ahmedabad. பிர்ரானே சைட் ஆய்வு எந்த நாகரிகத்தை பற்றிய காலக்கணிப்பை மாற்றுகிறது? Research at Birrana site relates to which civilization? Indus Valley Civilization. புதிய ஆய்வுகள் Indus Valley Civilizationin காலத்தை சுமார் எத்தனை ஆண்டுகள் முன்னு கொண்டு செல்கின்றன? New research suggests the Indus Valley Civilization may date back nearly how many years? Nearly 8,000 years. கேரள மாநிலம் தொடங்கிய ஸ்திரீ சுரக்ஷா ஸ்கீம் யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது? The Stree Suraksha Scheme of Kerala provides support to whom? Unemployed women and trans women. ஸ்திரீ சுரக்ஷா ஸ்கீம் கீழ் வழங்கப்படும் மாத உதவித்தொகை எவ்வளவு? What is the monthly assistance provided under the Stree Suraksha Scheme? 1,000 rupees. Asian Rifle or Pistol Championship 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Asian Rifle or Pistol Championship 2026 held? New Delhi. Asian Rifle or Pistol Championship 2026இல் இந்தியா மொத்தம் எத்தனை பதக்கங்கள் வென்றது? How many total medals did India win at the Asian Rifle or Pistol Championship 2026? 94 medals. National Productivity Day 2026 எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்பட்டது? National Productivity Day 2026 was observed on which date? February 12. National Productivity Week 2026 in கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of National Productivity Week 2026? Clusters as Growth Engine, Maximizing Productivity in MSMEs. தமிழ்நாட்டில் உலக வானொலி தின மாநாடு 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the World Radio Day Conclave 2026 held in Tamil Nadu? Raipur. உலக வானொலி தின மாநாடு 2026 எந்த அமைப்புடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டது? World Radio Day Conclave 2026 was hosted in collaboration with which organization? UNESCO. 2025-26 ஆண்டில் கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அனுமதி தொகை எவ்வளவு? What is the administrative sanction amount for Kalaignarin Kanavu Illam Scheme 2025-26? Rupees 3,500 crore. Kalaignarin Kanavu Illam திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of Kalaignarin Kanavu Illam Scheme? Permanent houses to eligible beneficiaries. வேலைவாய்ப்பு தேர்வுகளுக்கு தயாராக உதவ முதல்வர் தொடங்கிய மொபைல் செயலி எது? Which mobile application was launched to help job aspirants prepare for competitive exams? தேர்வுகளம். இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டிற்கு தொடங்கப்பட்ட போர்ட்டல் எது? Which portal was launched to support youth skill development? திறன் 360.
அனைத்திந்திய அரசு பணிகளுக்கான பயிற்சி மையமாக செயல்பட உள்ள புதிய கட்டிடம் எங்கு அமைக்கப்படுகிறது? Where is the new coaching center building for all India services being constructed? ஷெனாய் நகர். ஷெனாய் நகர் கட்டிடத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு? What is the cost of the ஷெனாய் நகர் building project? Rupees 62.50 crore. நாவை மியூசியம் அமைக்கப்பட உள்ள மாவட்டம் ஏது? In which district is the நாவை மியூசியம் coming up? ராமநாதபுரம். நாவை மியூசியம் திட்டத்தின் செலவு எவ்வளவு? What is the cost of the நாவை மியூசியம் project? Rupees 34.55 crore. கீழடியில் தொடங்கப்பட்ட திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தின் செலவு எவ்வளவு? What is the cost of the open air museum inaugurated at கீழடி? 24 crore. நொய்யல் மியூசியம் அமைக்கப்பட உள்ள மாவட்டம் எது? In which district is the நொய்யல் மியூசியம் planned? ஈரோடு. கிராண்ட் சோலா மியூசியம் அமைக்கப்பட உள்ள இடம் எது? Where is the Grand Chola Museum being established? தஞ்சாவூர். மனோரா மெமோரியல் பில்லர் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது? மனோரா மெமோரியல் பில்லர் is located in which district? தஞ்சாவூர். கீழப்பழுவூர் சின்னசாமி நினைவு மண்டபம் எங்கு திறக்கப்பட்டது? Where was the memorial hall for கீழப்பழுவூர் சின்னசாமி inaugurated? அரியலூர். தீரன் சின்னமலைக்கு அமைக்கப்பட்ட சிலை எந்த வகையானது? What type of statue was unveiled for தீரன் சின்னமலை? Bronze equestrian statue. சி முத்துசாமி சிலை திறக்கப்பட்ட இடம் எது? Where was the statue of சி முத்துசாமி unveiled? கரூர். ராக் ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? Who is one of the authors of the book ராக் ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு? கே ராஜன். பி சுப்பராயன் நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்ட மாவட்டம் எது? In which district was the memorial hall for பி சுப்பராயன் constructed? நாமக்கல். Right to recall என்றால் என்ன? What does right to recall mean? Right of voters to remove elected representatives before term. இந்தியாவில் right to recall யாரால் முதலில் முன்மொழியப்பட்டது? Who first proposed the idea of right to recall in India? M.N. Roy. 1974 ஆண்டு ரைட் டு ரீகால் யோசனையை ஆதரித்த தலைவர் யார்? Who supported the right to recall idea in 1974? ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண். ரைட் டு ரீகால் எந்த நிலையில் MP MLAக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை? At which level is right to recall not available for MPs and MLAs? National level. ரைட் டு ரீகால் நடைமுறையில் உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்று எது? Which of the following states has implemented right to recall at local level? பீகார். எந்த சட்டம் சட்ட மீறல்களுக்கு மட்டுமே பிரதிநிதிகளை நீக்க அனுமதிக்கிறது? Which act allows removal of representatives only for legal offenses? Representation of the People Act 1951. புதிய பிரதமர் அலுவலக வளாகத்தின் பெயர் என்ன? What is the name of the new Prime Minister's office complex? சேவா தீர்த். பிரதமர் அலுவலகம் முன்பு எந்த கட்டிடத்தில் செயல்பட்டது? From which building did the PMO function earlier? South Block. North Block மற்றும் South Blockஐ வடிவமைத்த கட்டிடக் கலைஞர் யார்? Who designed North Block and South Block? Herbert Baker. சேவா தீர்த் வளாகத்தின் மொட்டோ என்ன? What is the motto unveiled at the சேவா தீர்த் complex? நகரிக் தேவோ பவ. PM ராஹத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of PM Rahat scheme? Cashless treatment for road accident victims. PM Rahat திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் அதிகபட்ச சிகிச்சை தொகை எவ்வளவு? What is the maximum cashless treatment amount under PM Rahat scheme? Rupees 1.5 lakhs. Startup India Fund of Funds 2.0 இன் மொத்த நிதி அளவு எவ்வளவு? What is the total corpus of Startup India Fund of Funds 2.0? Rupees 10,000 crore. FOF 2.0 எந்த துறைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது? FOF 2.0 focuses mainly on which areas? Deep tech and innovative manufacturing. Startup India FOF 2.0 எந்த நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது? Which institution manages Startup India FOF 2.0? SIDBI. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நீதிபதிகள் மீது பெறப்பட்ட புகார்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many complaints were received against sitting judges in the last 10 years? 4,630. நீதிபதிகள் மீதான புகார்கள் எந்த முறையின் கீழ் கையாளப்படுகின்றன? Complaints against judges are handled under which procedure? In-house procedure. 2026இல் நடைபெற்ற வங்கதேசத்தின் எத்தனாவது பொதுத் தேர்தல்?
Which numbered general election was held in Bangladesh in 2026? 13th. 2026 வங்கதேச தேர்தலில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி எது? Which party won a landslide victory in Bangladesh general elections 2026? Bangladesh Nationalist Party. 2026 தேர்தலுக்கு பின் வங்கதேச பிரதமராக வரவிருப்பவர் யார்? Who is set to become Prime Minister of Bangladesh after 2026 elections? தாரிக் ரஹ்மான். புதிய சிபிஐ தொடரின் அடிப்படை ஆண்டு எது? What is the base year of the new CPI? 2024. ஜனவரி 2026 இந்தியாவின் சில்லறை பணவீக்கம் எவ்வளவு? What was India's retail inflation in January 2026? 2.75%. பைராக் RDI ஃபண்டின் மொத்த அளவு எவ்வளவு? What is the total corpus of Bairak RDI fund? Rupees 2000 crore. Hair-crested drongoவின் அறிவியல் பெயர் என்ன? What is the scientific name of the hair-crested drongo? Dicrurus houghton tortoise. Hair-crested drongo எந்த இடத்தில் முதன்முறையாக பதிவானது? Where was the hair-crested drongo sighted for the first time? மஞ்சமலை foothills near Madurai. Lion-tailed macaque எந்த பகுதியில் மட்டும் காணப்படும் இனமாகும்? Lion-tailed macaque is endemic to which region? Western Ghats. Lion-tailed macaque IUCN status என்ன? What is the IUCN status of lion-tailed macaque? Endangered. Trade Watch Quarterly Report எந்த நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது? Which institution released the Trade Watch Quarterly Report? Niti Aayog. Trade Watch Quarterly Report எந்த குவார்ட்டருக்கானது? The Trade Watch Quarterly Report corresponds to which quarter? Q2 FY 2025-26. 2026-27 ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச பட்ஜெட்டின் மொத்த அளவு எவ்வளவு? What is the total size of UP budget 2027-28? Rupees 9.12 lakh crore. UP budget 2027-28 இல் மூலதன செலவின் சதவீதம் எவ்வளவு? What percentage of UP budget 2027-28 is allocated to capital expenditure? 19.5%. 2026 ஆண்டில் Outstanding Service for Prevention of Blindness Award பெற்றவர் யார்? Who received the Outstanding Service for Prevention of Blindness Award 2026? மோகன் ராஜன். எந்த துறையில் 3 தசாப்தங்களாக சேவை செய்ததற்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது? The award was given for 3 decades of service in which field? Ophthalmology. 2024-25 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's economic growth rate in 2024-25? 11.19%. 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு அடைந்த முக்கிய பொருளாதார சாதனை எது? What major economic milestone did Tamil Nadu achieve after 14 years? Double-digit growth. 2020-25 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் GSDP எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's GSDP in 2020-2025? Rupees 17.32 lakh crores. தமிழ்நாடு எந்த ஆண்டுக்குள் $1 trillion பொருளாதார இலக்கை நோக்கியுள்ளது? By which year is Tamil Nadu targeting a $1 trillion economy? 2031-32. 2020-21 முதல் 2024-25 வரை தமிழ்நாட்டின் தலைவருமான வளர்ச்சி எவ்வளவு உயர்ந்தது? From 2020-21 to 2024-25, to what level did per capita income growth rise? 11.19%. 2020-21 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் தலைவருமானம் எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's per capita income in 2020-21? Rupees 2,09,628. 2020-25 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் தலைவருமானம் எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's per capita income in 2024-25? Rupees 3,61,619. 2020-21 முதல் 2024-25 வரை GSDP வளர்ச்சி வீதம் சுமார் எவ்வளவு? What was the approximate GSDP growth rate during this period? 16%. 2020-21 முதல் 2024-25 வரை
வறுமை விகிதம் எவ்வாறு மாறியது? How did the poverty rate change during this period? Declined to 1.43%. 2020-21 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் வறுமை விகிதம் எவ்வளவு? What was the poverty rate in Tamil Nadu in 2020-21? 2.20%. 2020-21 ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதி மதிப்பு எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's export value in 2020-21? $69.93 billion. எந்த துறையில் இந்தியாவில் முதல் இடத்தை தமிழ்நாடு பெற்றது? In which sector did Tamil Nadu rank first in India? Electronic goods exports. தமிழ்நாட்டின் SDG குறியீட்டு மதிப்பெண் 2024-25 எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's SDG score in 2024-25? 78.8. SDG குறியீட்டில் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் எந்த இடம் பிடித்தது? What was Tamil Nadu's rank in the SDG index? Third. மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த தொடங்கப்பட்ட திட்டம் எது? Which scheme was launched to improve soil health in Tamil Nadu? Chief Minister's மண்ணுயிர் காத்து மண்ணுயிர் காப்போம். CM's MKMKS திட்டம் எத்தனை மாவட்டங்களில் செயல்படுகிறது? In how many districts is the CM's MKMKS scheme implemented? 34. இந்த மண் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What is the total allocation for this soil health initiative? Rupees 206 crores. CM's MKMKS திட்டம் எத்தனை ஏக்கர் நிலத்தை இலக்காக கொண்டுள்ளது? How many acres are targeted under the scheme? 2 lakh acres. மண் ஆரோக்கிய மேம்பாட்டுக்காக தொடக்க நிதியாக எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டது? What was the startup fund allocated for soil health activities? Rupees 20 crores. தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மண் ஆரோக்கிய அட்டைகள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many soil health cards were distributed? 15.25 million. மாநிலங்களுக்கிடையே ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்த தொடங்கப்பட்ட சைபர் டேஷ்போர்ட் எது? Which dashboard was launched to strengthen cyber crime coordination? S4C. இந்த சைபர் டேஷ்போர்டை தொடங்கிய அமைச்சகம் எது? Which ministry launched my dashboard? Ministry of Home Affairs. இந்தியாவில் எத்தனை வங்கிகள் சைபர் ஒருங்கிணைப்பு முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன? How many banks are onboarded to the system? 62. லோக்சபா சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எந்த மாதத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது? When was the no confidence motion moved against the speaker? February 2026. சபாநாயகரை நீக்க ஆர்டிகல் 94 படி தேவையான குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் எத்தனை? How many members are required to give notice under Article 94? 50. Ex-Servicemen Rules 2026 மூலம் எந்த பிரிவு சேர்க்கப்பட்டது? Which group was included under ex-servicemen? Military Nursing Service. MNS முன்னாள் பணியாளர்களுக்கு Group C இட ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What reservation is provided in Group C posts? 10%. Group D மத்திய அரசு பணிகளில் இட ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What reservation is in Group D posts? 20%. Lymphatic filariasis ஒழிப்பு நோக்குடன் நடத்தப்படும் இயக்கம் எது? Which campaign aims to eliminate lymphatic filariasis? MDA. Lymphatic filariasis பரவுவதற்கான முக்கிய காரணம் எது? What spreads lymphatic filariasis? Mosquito bites. இந்தியா எந்த ஆண்டுக்குள் இந்த நோயை ஒழிக்க இலக்கு வைத்துள்ளது? By which year does India aim to eliminate it? 2027. இந்தியா இங்கிலாந்து சமூக பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் எங்கு கையெழுத்தானது? Where was the India-UK Social Security Agreement signed? New Delhi. இந்த ஒப்பந்தம் எத்தனை மாதங்களுக்கு இரட்டை பங்களிப்பை தவிர்க்கிறது? For how many months does it avoid double contributions? 36 months. Arctic Sentry பணி தொடங்கியது எந்த அமைப்பால்? Which organization launched the Arctic Sentry mission? NATO. இந்த பணி முக்கியமாக எந்த பகுதியை பாதுகாக்கும்? Which region is the focus of the mission? Arctic.
Antimicrobial resistance எதிர்ப்பு நோக்குடன் தொடங்கிய உடன்பாடு எது? Which compact was launched to fight AMR? Davos Compact. AMR காரணமாக இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் எத்தனை பேர் உயிரிழக்கின்றனர்? How many people die annually in India due to AMR? 6 lakh. மண்டல நிலநடுக்கங்களின் முதல் உலக வரைபடத்தை உருவாக்கிய நிறுவனம் எது? Which institution created the first global map of mantle earthquakes? Stanford University. இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட மண்டல நிலநடுக்கங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many mantle earthquakes were identified? 459. தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு எங்கு நடைபெற்றது? Where was the terrestrial bird census conducted? திருச்சி and புதுக்கோட்டை. இந்த கணக்கெடுப்பில் எந்த வகை பறவைகளும் சேர்க்கப்பட்டன? Which birds were included? Nocturnal terrestrial birds. Net Zero குறித்த 11 அறிக்கைகளை வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which body released 11 reports on Net Zero? நீதி ஆயோக். 2047இல் இந்தியாவின் GDP இலக்கு எவ்வளவு? What is India's GDP target for 2047? USD 30 trillion. 2070இல் மின்சாரத்தின் இறுதி ஆற்றல் தேவையில் பங்கு எவ்வளவு? What share of electricity is projected by 2070? 60%. 2026 ஒடிஷா டால்ஃபின் கணக்கெடுப்பில் பதிவான மொத்த டால்ஃபின்கள் எத்தனை? How many dolphins were recorded in Odisha Dolphin Census 2026? 765. எந்த ஏரியில் அதிக இராவடி டால்ஃபின்கள் பதிவானன? Which lake recorded the highest இராவடி dolphins? சிலிகா லேக். தேசிய மகளிர் தினம் 2026 எப்போது கொண்டாடப்பட்டது? When is National Women's Day 2026 observed? February 13th. திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை தொடங்கிய யூடியூப் சேனலின் பெயர் என்ன? What is the name of the YouTube channel launched by Tirunelveli District Police? Tirunelveli District Police News. திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறையின் யூடியூப் சேனல் எந்த நோக்கத்திற்காக தொடங்கப்பட்டது? For what purpose was the Tirunelveli District Police YouTube channel launched? Policing Transparency. பாக்சோ மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான சிறப்பு பதிவுகள் யாருக்காக உருவாக்கப்படுகின்றன? Special posts related to POXO and safety issues will be created for whom? Students. இந்தியாவின் முதல் இசை சாலையை எந்த நகரம் அறிமுகப்படுத்தியது? Which city introduced India's first musical road? Mumbai. மும்பை கோஸ்டல் சாலையில் இசை சாலை எந்த பாதையில் அமைக்கப்பட்டது? On which lane was the musical road introduced on Mumbai Coastal Road? Northbound lane. டெல்லி மெட்ரோவில் மிக நீளமான வழித்தடமாக மாறவுள்ள பாதை எது? Which Delhi metro line will become the longest corridor? Magenta line. Magenta metro வழித்தடத்தின் நீளம் சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate length of the Magenta line corridor? 89 kilometers. உலக வானொலி தினம் 2026 எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது? When was World Radio Day 2026 observed? 13th February 2026. உலக வானொலி தினம் 2026இன் கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of World Radio Day 2026? Radio and Artificial Intelligence. AI is a tool, not a voice. தமிழ்நாடு அறிவித்துள்ள மாநில அளவிலான புதிய கொள்கை எது? Which new state-level policy has Tamil Nadu announced? Public Sector Innovation Policy. தமிழ்நாடு உருவாக்க உள்ள குறியீடு எது? Which index will Tamil Nadu develop? State Innovation Index. பொதுத்துறை புதுமைக்காக உலகின் முதல் துணை தேசிய அரசு யார்? Which became the world's first sub-national government for public sector innovation partnership? தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு மாநில திட்டமிடல் ஆணையம் எந்த அமைப்புடன் கடித நோக்க ஒப்பந்தம் செய்தது? With which organization did the Tamil Nadu State Planning Commission exchange a letter of intent? United Nations Children's Fund. தமிழ்நாடு குழு எந்த நாட்டில் OECD-ஐ சந்தித்தது? In which country did the Tamil Nadu delegation visit the OECD? France. புதுமை கொள்கையை வழிநடத்த அமைக்கப்பட்ட குழு எது? Which group was formed to guide innovation policy formulation?
Sectoral Working Group of Experts. Conversion Conclave 2026இல் அறிவிக்கப்பட்ட MOU மாற்று விகிதம் எவ்வளவு? What was the MOU conversion rate announced at Conversion Conclave 2026? 82.52%. Mid-2021க்கு பின் எவ்வளவு சதவிகித MOUக்கள் முதலீட்டு திட்டங்களாக மாறின? What percentage of MOUs since mid-2021 were converted into investment projects? 73.53%. கடைசி 5 ஆண்டுகளில் கையெழுத்திடப்பட்ட MOUக்களின் மதிப்பு எவ்வளவு? What is the value of MOUs signed in the last 5 years? 12.37 crore rupees. கடைசி 4 ஆண்டுகளில் EPFO தரவின்படி உருவாக்கப்பட்ட வேலைகள் எவ்வளவு? How many jobs were created in Tamil Nadu in the last 4 years as per EPFO? 29.63 lakh jobs. Bharat Biotech உடன் கையெழுத்திடப்பட்ட திட்டம் எது? Which project was signed with Bharat Biotech? Biosimilar Manufacturing Project. Hyundai Motor India Foundation எந்த திட்டத்திற்காக MOU கையெழுத்திட்டது? Hyundai Motor India Foundation signed an MOU for which purpose? Skill Development Center. Dabur இந்தியாவின் தென்னிந்தியாவின் முதல் தொழிற்சாலை எங்கு அமைக்கப்படுகிறது? Where is Dabur India's first manufacturing plant in South India located? திண்டிவனம். கிம்பர்லி செயல்முறை சான்றிதழ் சாத்திரம் எதனை கட்டுப்படுத்துகிறது? What does the Kimberley Process Certification Scheme regulate? Rough Diamonds. உலகளாவிய ரஃப் டைமண்ட்களின் எவ்வளவு சதவிகிதத்தை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது? What percentage of global rough diamonds does India import? 40%. இந்தியாவின் முக்கிய வைரம் வெட்டும் மையம் எது? Which is a major diamond cutting center in India? சூரத். Zscaler அறிக்கையில் நிறுவன AI பயன்பாட்டில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது? What is India's global rank in enterprise AI usage as per Zscaler? Second. 2025இல் எத்தனை AI மற்றும் ML பரிவர்த்தனைகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன? How many AI and ML transactions were analyzed in 2025? Nearly 1 trillion. APJ பிராந்தியத்தில் AI பயன்பாட்டில் இந்தியாவின் பங்கு எவ்வளவு? What share of AI activity does India account for in the APJ region? 46.2%. India AI Impact Summit 2026 எங்கு நடைபெறுகிறது? Where will the India AI Impact Summit 2026 be held? New Delhi. India AI Impact Summitஇன் 3 சூத்திரங்களில் ஒன்று எது? Which is one of the 3 sutras of the India AI Impact Summit? People. India AI Impact Summitஇன் கருப்பொருட்களில் எது நடைமுறையில் இல்லை? Which is not a theme of the India AI Impact Summit? Space Exploration. சபாநாயகரின் அனுமதியுடன் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தீர்மானம் எது? Which motion requires the Speaker's approval for admission? Substantive motion. ராகுல் காந்திக்கு எதிராக பொருள் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யார்? Who moved the substantive motion against Rahul Gandhi? நிஷிகாந்த் துபே. தேசிய பாடல் மற்றும் தேசிய கீதம் இரண்டும் இசைக்கப்படும்போது முதலில் எது? When both are played, which must come first? வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம் எழுதியவர் யார்? Who wrote வந்தே மாதரம்? பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி. IT விதி திருத்தம் 2026 எப்போது நடைமுறைக்கு வந்தது? When did the IT Rules Amendment 2026 come into effect? 20th February 2026. SGI என்றால் என்ன? What does SGI stand for? Synthetically Generated Information. சட்டவிரோத AI உள்ளடக்கம் எத்தனை மணி நேரத்தில் அழிக்கப்பட வேண்டும்? Within how many hours must illegal AI content be removed? 3 hours. Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 எப்போது நிறைவேற்றப்பட்டது? When was the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 passed? Budget Session 2026. GDP மற்றும் IIP-க்கான புதிய அடிப்படை ஆண்டு எது? What is the revised base year for GDP and IIP? 2022-23. CPI-க்கான புதிய அடிப்படை ஆண்டு எது? What is the revised base year for CPI? 2024. லக்ஷ்பதி பித்யா யோஜனா எப்போது தொடங்கப்படுகிறது?
When will the Lakshpati Bidya Yojana begin? 1st April 2026. Lakshpati Bidya Yojana எந்த மாநிலத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது? Which state announced the Lakshpati Bidya Yojana? Delhi. 44 ஆண்டுகளில் மும்பையின் முதல் பிஜேபி மேயராக மாறியவர் யார்? Who became Mumbai's first BJP mayor in 44 years? Ritu Tavde. BMC 2025-26 budget மதிப்பு சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate value of the BMC budget for 2025-26? 74,427 crore rupees. வன்முறை தீவிரவாதம் தடுப்பு சர்வதேச தினம் எப்போது? When is International Day for the Prevention of Violent Extremism observed? 12th February. இந்த தினத்தை நிறுவிய அமைப்பு எது? Which body established this day? United Nations General Assembly. வன்முறை தீவிரவாதம் தடுப்பு திட்டம் எப்போது முன்வைக்கப்பட்டது? When was the plan of action to prevent violent extremism presented? 2016. 2026க்கான இந்த தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme for the year 2026? Preventing violent extremism in the age of new and emerging technologies. Zscaler Threat Labs 2026 அறிக்கையின்படி அதிக AI பயன்பாடு கொண்ட துறை எது? According to Zscaler Threat Labs 2026, which sector recorded the highest AI usage? Technology and Communication. இந்தியாவில் சூப்பர் ஜெட் 100 என்ற SJ-100 விமானங்களை தயாரிக்க ஒப்பந்தம் செய்த இந்திய நிறுவனம் எது? Which Indian company signed an agreement to produce Superjet 100 aircraft in India? Hindustan Aeronautics Limited. HAL உடன் Superjet 100 விமான உற்பத்திக்காக ஒப்பந்தம் செய்த ரஷ்ய நிறுவனம் எது? Which Russian company signed an agreement with HAL for SJ-100 aircraft production? United Aircraft Corporation. Chang Crandall Humanitarian Award 2026 பெற்ற இந்திய மருத்துவர் யார்? Which Indian doctor received the Chang Crandall Humanitarian Award 2026? Dr. Haripriya Aravind. Chang Crandall Humanitarian Award 2026 பெற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றொரு மருத்துவர் யார்? Who is the other doctor selected for the Chang Crandall Humanitarian Award 2026? Dr. R. Venkatesh. BioFact 2026 கண்காட்சியில் Country of the Year ஆக அறிவிக்கப்பட்ட நாடு எது? Which country was designated as Country of the Year at BioFact 2026? India. BioFact 2026 உலகின் மிகப்பெரிய இயற்கை வர்த்தக கண்காட்சி நடைபெற்ற இடம் எது? Where was BioFact 2026, the world's largest organic trade fair, held? Nuremberg. தமிழ்நாடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹப் தொடர்பாக நோக்கியா தொடங்கிய புதிய வசதி எது? What facility did Nokia inaugurate as part of Tamil Nadu's electronics hub? Fixed Networks R&D Facility. நோக்கியா தனது மிகப்பெரிய R&D வசதியை தமிழ்நாட்டில் எங்கு தொடங்கியது? Where did Nokia inaugurate its largest R&D facility in Tamil Nadu? சிறுசேரி, சென்னை. Safer Internet Day 2026 எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்பட்டது? On which date was Safer Internet Day 2026 observed? February 10, 2026. Safer Internet Day 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of Safer Internet Day 2026? Smart Tech, Safe Choices, Exploring the Safe and Responsible Use of Artificial Intelligence. FY 2025இல் தமிழ்நாட்டின் மின்னணு ஏற்றுமதி மதிப்பு எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's electronics exports value in FY 2025? $14.65 billion. FY 2025இல் இந்தியாவின் மொத்த மின்னணு ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு எவ்வளவு? What was Tamil Nadu's share in India's total electronics exports in FY 2025? 41.2%. 2030க்குள் தமிழ்நாடு எந்த அளவிலான மின்னணு ஹப்பாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? Tamil Nadu is projected to become what size electronics hub by 2030? $150 billion. எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் எந்த காலத்தை சேர்ந்தவை? The Tamil Brahmi inscriptions found in Egypt date to which period? 1st to the 3rd century CE. எகிப்தின் எந்த இடத்தில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டன? Where in Egypt were the Tamil Brahmi inscriptions discovered? The Valley of the Kings. எகிப்து கல்வெட்டுகளில் பல முறை காணப்படும் தமிழ் பெயர் எது?
Which Tamil name appears repeatedly in the Egyptian inscriptions? சிகை கோரன். இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எந்த பண்டைய வர்த்தக நல்லுறவுகளை உறுதி செய்கின்றன? These findings provide evidence of ancient trade links between which regions? தமிழகம் and the Roman Empire. Union Budget 2026இல் லடாக்கில் எத்தனை புதிய தொலைநோக்கிகள் அனுமதிக்கப்பட்டன? How many new telescopes were approved in Ladakh in Union Budget 2026? 2. National Large Solar Telescope NLST எங்கு கட்டப்படும்? Where will the National Large Solar Telescope be built? Meerut near Pangong Tso. NLST-இன் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main purpose of NLST? Study of the Sun and space weather. National Large Optical Near Infrared Telescope எங்கு அமைக்கப்படும்? Where will the National Large Optical Near Infrared Telescope be built? Hanle Dark Sky Reserve. Hanle Dark Sky Reserve-இன் ஏன் வானியல் ஆய்வுகளுக்கு ஏற்றது? Why is Hanle Dark Sky Reserve ideal for astronomical observations? High altitude and clear skies. ஜப்பானிலிருந்து சீனாவுக்கு திரும்பிய giant பாண்டாக்களின் பெயர்கள் என்ன? What are the names of the giant pandas returned from Japan to China? Xiao Xiao and Lei Lei. ஜப்பான் எந்த ஆண்டிற்கு பிறகு முதன்முறையாக பாண்டா இல்லாத நாடாக மாறியது? Since which year did Japan become panda free for the first time? 1972. Copernicus Sentinel-2 எந்த அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது? Copernicus Sentinel-2 was developed by which organization? European Space Agency. Copernicus Sentinel-2 எந்த வகை செயற்கைக்கோள் பணியாகும்? Copernicus Sentinel-2 is what type of Earth observation mission? Earth observation mission. Shansha Yongle Blue Hole-இன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆழம் எவ்வளவு? What is the confirmed depth of Shansha Yongle Blue Hole? 301.19 meters. Shansha Yongle Blue Hole எந்த கடலில் அமைந்துள்ளது? The Shansha Yongle Blue Hole is located in which sea? South China Sea. 16வது தாமிரபரணி நீர்ப்பறவை கணக்கெடுப்பில் பதிவான மொத்த பறவைகள் எத்தனை? How many waterbirds were recorded in the 16th தாமிரபரணி waterbird survey? 21,911 waterbirds. இந்த கணக்கெடுப்பில் எத்தனை இனத்தை சேர்ந்த பறவைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன? How many species were recorded in the survey? 69 species. Dicliptera pacalica எந்த மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டது? Dicliptera pacalica was discovered in which state? Telangana. Dicliptera pacalica எந்த தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்தது? Dicliptera pacalica belongs to which plant family? Acanthaceae. Mangrove clam Yellowina erosaவின் captive breeding சாதனை செய்த நிறுவனம் எது? Which institute achieved captive breeding of the mangrove clam Yellowina erosa? ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute. Yellowina erosa பொதுவாக எந்த பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது? Yellowina erosa is commonly called what? Mud clam. Thwaites பசுனாக பொதுவாக எந்த பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது? Thwaites Glacier is commonly known as what? Doomsday Glacier. Thwaites பசுனாக உலக கடல்மட்ட உயர்வில் எவ்வளவு பங்களிக்கிறது? How much does Thwaites Glacier contribute to global sea level rise annually? 4%. Lyriothemis carolensis எந்த மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டது? Lyriothemis carolensis was discovered in which state? Kerala. Lyriothemis carolensis எந்த வரிசையை சேர்ந்தது? Lyriothemis carolensis belongs to which order? Odonata. Women Peace and Security Index 2025-26ஐ வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? Who released the Women Peace and Security Index 2025-26? Georgetown Institute for Women Peace and Security and Peace Research Institute, Oslo. Women Peace and Security Index 2025-26இல் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன? What is India's rank in the Women Peace and Security Index 2025-26? 131. Corruption Perceptions Index 2025ஐ வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? Who released the Corruption Perceptions Index 2025? Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025இல் முதலிடம் பெற்ற நாடு எது? Which country ranked first in the Corruption Perceptions Index 2025? Denmark. Corruption Perceptions Index 2025இல் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன? What is India's rank in the Corruption Perceptions Index 2025? 91. மகாராஷ்டிராவில் அரிய ஹிமாலய கிரிஃபின் கழுகு எங்கு பதிவானது? Where was the Himalayan griffin vulture recorded in Maharashtra? Melghat Tiger Reserve.
யுரேஷியன் கிரிஃபின் வல்ச்சர் சமீபத்தில் எந்த பாதுகாப்பு பகுதியில் காணப்பட்டது? Where was the Eurasian griffin vulture recently observed? தடோபா அந்தாரி டைகர் ரிசர்வ். வேர்ல்ட் யுனானி டே 2026 எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது? When was World Unani Day 2026 observed? February 11, 2026. World Unani Day எந்த பிரபலத்தின் பிறந்த நாளை நினைவு கூர்கிறது? World Unani Day commemorate the birth anniversary of whom? Hakim Ajmal Khan. World Unani Day 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of World Unani Day 2026? Innovation and Evidence in Unani Practice. International Day of Women and Girls in Science எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is International Day of Women and Girls in Science observed? February 11, 2026. International Day of Women and Girls in Science 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? From Vision to Impact, Redefining STEM by Closing the Gender Gap. கோலிட்டஸ் ஃபிலினியேட்டஸ் என்ற அரிய தாவும் சிலந்தி இந்தியாவில் முதன்முறையாக எங்கு பதிவு செய்யப்பட்டது? Where was the rare jumping spider, Collitus bilineatus, recorded for the first time in India? Assam. 17 வயதுடைய ஆதித்ய பாண்டியா எந்த சாதனையை படைத்தார்? What achievement did 17-year-old Aditya Pandya accomplish? India's youngest male analog astronaut. ஆதித்ய பாண்டியா தனது சந்திர வாழ்விடம் பயிற்சியை எங்கு நிறைவேற்றினார்? Where did Aditya Pandya complete his lunar habitat simulation mission? தோலவீரா. மோல்ட் புக் எனப்படும் சமூக தளத்தை எதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது? மோல்ட் புக் is designed for which purpose? AI agents to interact without human prompts. மோல்ட் புக்கை உருவாக்கியவர் யார்? Who created Molt book? Matt Schlicht. கேரள மாநிலம் அறிமுகப்படுத்திய நியோஃபைட்டல் ஐடி பயன்பாட்டின் நோக்கம் என்ன? What is the purpose of Kerala's neophytal application? Detect invasive plant species. NIMS Archery Tournament 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the NIMS Archery Tournament 2026 held? France. NIMS Archery Tournament 2026இல் தங்கம் வென்ற இந்திய வில்லாளர் யார்? Which Indian archer won gold at the NIMS Archery Tournament 2026? ஸ்மரன் சர்வேஷ். கேரளாவில் நீதித்துறை சேவையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தகுதி பெற அனுமதித்த தீர்ப்பு எந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்டது? In which year did the Supreme Court allow visually impaired candidates to be eligible for judicial service? 2025. ICMR எந்த நோய்க்கான உள்ளூர் தடுப்பூசியை உருவாக்கி வருகிறது? ICMR is developing an indigenous vaccine for which disease? Kyasanur forest disease. Kyasanur forest disease எந்த வகை நோய்? Kyasanur forest disease is which type of disease? Tick-borne viral disease. 2026 குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறுகின்றன? Where will the Winter Olympics 2026 be held? Milan and Cortina d'Ampezzo. Squash on Fire Open 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Squash on Fire Open 2026 held? Washington, USA. உலக டாப் 20 ஸ்குவாஷ் தரவரிசையில் நுழைந்த இந்திய வீராங்கனை யார்? Which Indian player entered the World Top 20 Squash Rankings? Anahat Singh. Diplozentrum papillosum என்ற புதிய ஆர்க்கிட் இனம் எங்கு கண்டறியப்பட்டது? Where was the new orchid species Diplozentrum papillosum discovered? Idukki district. Myoglobin ஏன் முக்கியமானது? Why is myoglobin important? Early cardiac biomarker. புதுமை பெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் எவ்வளவு தொகை வழங்கப்படுகிறது? How much money is provided per month under the புதுமை பெண் scheme? ₹1000. புதுமை பெண் திட்டத்தால் உயர்கல்வி சேர்க்கை எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது? By how much did higher education enrollment increase due to the புதுமை பெண் scheme? 34%. சாவல்கோட் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட் எந்த நதியில் அமைந்துள்ளது? The சாவல்கோட் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட் is on which river? Chenab. சாவல்கோட் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டின் மொத்த திறன் எவ்வளவு? What is the capacity of the சாவல்கோட் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்? 1856 megawatt.
செனாப் நதி இண்டஸ் வாட்டர்ஸ் ட்ரீட்டி கீழில் எந்த வகை துணை நதி? செனாப் ரிவர் இஸ் which type of tributary under the Indus Waters Treaty? Western tributary. இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திய எலிஃபண்ட் இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் எதற்காக? Why did Indian Railways introduce the elephant intrusion detection system? To prevent elephant deaths on railway tracks. Elephant IDS எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறது? Which technology is used in the elephant IDS? Distributed acoustic sensors. Satya portal எந்த மையத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது? Under which ministry was the Satya portal launched? Ministry of Electronics and Information Technology. Satya portal எந்த இயக்குநரகத்துடன் தொடர்புடையது? Satya portal is related to which directorate? Standardization, Testing and Quality Certification. CECIL Joint Visionil, CECIL என்பதன் பொருள் என்ன? What does CECIL stand for? Sustainability, Economic Growth and Security through Enhanced Linkages. CECIL Joint Vision எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே அறிவிக்கப்பட்டது? CECIL Joint Vision was announced between which two countries? India and Seychelles. இந்தியாவின் மொத்த NPAS செப்டம்பர் 2025இல் எவ்வளவாக குறைந்தது? India's gross NPAs fell to what level in September 2025? 2.15%. NPAs என்றால் என்ன? What are NPAs? Loans overdue for more than 90 days. I Live Connect என்ன வகை தளம்? What type of platform is I Live Connect? Doctor-led AI-powered home healthcare ecosystem. Haven 1 திட்டம் எந்த வகை விண்வெளி திட்டம்? What kind of space project is Haven 1? Private space station. Haven 1 எந்த ராக்கெட்டின் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்படும்? Which rocket will launch Haven 1? Falcon 9. Single Unit Solar Storage தொழில்நுட்பம் என்ன வகை சாதனம்? The Single Unit Solar Storage Technology is which device? Photo Rechargeable Supercapacitor. இந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிய நிறுவனம் எது? Which institution developed this technology? Center for Nano and Soft Matter Sciences, Bengaluru. Rusty Spotted Cat எந்த மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது? The Rusty Spotted Cat was recorded in which state? Rajasthan. Rusty Spotted Cat-இன் IUCN நிலை என்ன? What is the IUCN status of the Rusty Spotted Cat? Near threatened. Network Readiness Index 2025ஐ வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? Which organization released the Network Readiness Index 2025? Portulans Institute. Network Readiness Index 2025இல் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன? What was India's rank in the Network Readiness Index 2025? 45. உத்தர் பிரதேஷ் எக்கனாமிக் சர்வே 2025-26 எங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது? Where was the Uttar Pradesh Economic Survey 2025-26 presented? State Legislative Assembly. உத்தர் பிரதேஷ் மாநிலத்தின் GSDP 2025-26இல் எவ்வளவு என கணிக்கப்பட்டுள்ளது? What is the projected GSDP of Uttar Pradesh for 2025-26? 36 lakh crore rupees. உத்தர் பிரதேஷ் அரசு வலியுறுத்தும் SSS மாடலில் S என்பதன் பொருள் என்ன? What does S stand for in Uttar Pradesh's SSS model? Safety, Stability and Speed. International Day of the Arabian Leopard எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is the International Day of the Arabian Leopard observed? February 10th. Arabian leopard எந்த நிலைமையில் உள்ளது? What is the conservation status of the Arabian leopard? Critically endangered. Arabian leopard எங்கு காணப்படுகிறது? Where is the Arabian leopard found? Arabian Peninsula. புதுமை பெண் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of the புதுமை பெண் scheme? To reduce dropouts and support girls' education. Elephant IDS தற்போது எந்த ரயில்வே மண்டலத்தில் செயல்பாட்டில் உள்ளது? Elephant IDS is currently operational in which railway zone? Northeast Frontier Railway. Satya Portal யாருக்கு பயனுள்ளதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது? Satya Portal is designed to support whom? Startups and MSMEs.
இந்தியா செஷல்ஸ் ஒத்துழைப்பின் எந்த அமைப்பில் செஷல்ஸ் சேர ஒப்புக்கொண்டது? Which initiative did Seychelles agree to join with India? Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Single Unit Solar Storage சாதனம் எவ்வளவு விழுக்காட்டை வழங்குகிறது? What is the voltage output of the Single Unit Solar Storage device? 1.2 volt. Network Readiness Index எந்த அம்சங்களை மதிப்பீடுகிறது? The Network Readiness Index evaluates which aspects? Technology, people, governance and impact. சாங்கிகி போர்ட்டலில் எந்த கணக்கெடுப்பு தரவுகள் பீட்டா வெளியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன? Which survey data is included in the beta release of the சாங்கிகி portal? Periodic Labor Force Survey. ஆசிய ரைஃபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் 2026 எங்கு நடைபெற்றது? Where was the Asian Rifle and Pistol Shooting Championships 2026 held? New Delhi. ஆசிய ரைஃபிள் மற்றும் பிஸ்டல் சாம்பியன்ஷிப்பில் தனிநபர் வெண்கலம் வென்றவர் யார்? Who won the individual bronze medal at the Asian Rifle and Pistol Championships? மேக்னா சஜ்ஜனார். ஹைட்ரஜன் சக்தியிலான பேருந்துகளை இயக்கும் இந்தியாவின் முதல் விமான நிலையம் எது? Which is India's first airport to operate hydrogen-powered buses? Cochin International Airport. ஹைட்ரஜன் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன? What is the main objective of operating hydrogen-powered buses at airports? Emission reduction. சாரதா நதி காரிடார் திட்டத்தின் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது எந்த மாவட்டத்தில்? In which district was the foundation stone for the Sharda River Corridor laid? சம்பாவத். சாரதா நதி காரிடார் திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? The Sharda River Corridor project is located in which state? Uttarakhand. ஐந்தாவது ரூசோமா ஆரஞ்ச் திருவிழா நடைபெற்ற மாநிலம் எது? In which state was the 5th Rusoma Orange Festival held? Nagaland. ரூசோமா ஆரஞ்ச் திருவிழாவின் கருப்பொருள் என்ன? What was the theme of the Rusoma Orange Festival? Abundance of Rusoma. Mission for Atmanirbharta in Pulses எந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது? In which union budget was the Mission for Atmanirbharta in Pulses announced? 2025-26. பருப்புத் துறையில் ஆத்மநிர்பர்தா மிஷன் கால அளவு என்ன? What is the mission period of Atmanirbharta in Pulses? 2025-26 to 2030-31. ஆத்மநிர்பர்தா இன் பல்சஸ் மிஷனுக்கான மொத்த செலவு எவ்வளவு? What is the total outlay for the Atmanirbharta in Pulses mission? ₹11,440 crores. இந்தியாவின் தேசிய பருப்பு புரட்சி தொடங்கிய இடம் எது? From where was India's nationwide pulses revolution launched? Amlaha, Sihor district. சாங்கிகி போர்ட்டல் எந்த அமைப்பால் தொடங்கப்பட்டது? Which organization launched the சாங்கிகி portal? National Statistics Office. Model Context Protocol எதற்காக பயன்படுகிறது? What is the purpose of Model Context Protocol? AI-based real-time dataset access. கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்கான புதிய முன்மொழியப்பட்ட பாதை எது? Which is the proposed new route for Kailash Manasarovar Yatra? Shipki La Pass. Shipki La Pass எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? Shipki La Pass is located in which state? Himachal Pradesh. LEED சான்றிதழ் எந்த அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது? LEED certification is managed by which organization? US Green Building Council. 2025 அமெரிக்காவுக்கு வெளியே LEED சான்றிதழ் கட்டிட பரப்பளவில் இந்தியாவின் தரம் வரிசை என்ன? What is India's rank outside the US in LEED certified building space in 2025? Second. AFR செயற்கைக்கோள் எந்த நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது? The AFR satellite was built by which company? Azista Space. AFR செயற்கைக்கோள் எப்போது ஏவப்பட்டது? When was the AFR satellite launched? June 2023. AFR செயற்கைக்கோள் எந்த விண்வெளி நிலையத்தின் படங்களை எடுத்தது? Which space station was imaged by the AFR satellite? International Space Station. Chandrayaan 4க்கு பாதுகாப்பான தரையடுங்கும் இடமாக அடையாளம் காணப்பட்ட மலை எது?
Which mountain was identified as a safe landing site for Chandrayaan-4? Mons Mouton. Mons Mouton சந்திரனின் எந்த பகுதியில் உள்ளது? Mons Mouton is located near which region of the moon? South Pole. மேற்கு வங்க கடற்கரையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய கடல்புழு இனங்களில் ஒன்று எது? Which is one of the new marine worm species discovered along the West Bengal coast? Neris Dritye. Neris Dritye யாரின் பெயரில் பெயரிடப்பட்டது? Neris Dritye is named after whom? Dhriti Banerjee. உலகின் மிக நீளமான பாம்பு எந்த இனத்தை சேர்ந்தது? Which species is the world's longest snake? Malayo python reticulatus. Guinness World Records அங்கீகரித்த பாம்பு எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? Where was the Guinness recognized longest snake discovered? Sulawesi. Global Innovation Index வெளியிடும் நிறுவனம் எது? Which organization publishes the Global Innovation Index? World Intellectual Property Organization. 2024இல் R&Dயில் அதிகம் செலவிட்ட நாடு எது? Which country spent the most on R&D in 2024? China. 2024இல் R&D செலவில் இந்தியாவின் தரம் வரிசை என்ன? What was India's rank in R&D in 2024? 7th. Electricity 2026 அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the Electricity 2026 report? International Energy Agency. உலக மின்சார தேவையின் ஆண்டு வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளவு என கணிக்கப்பட்டுள்ளது? What is the expected annual growth rate of global electricity demand? 3.6%. Padhai with AI திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது? Padhai with AI was launched in which state? Himachal Pradesh. Padhai with AI திட்டத்தின் முக்கிய பயனாளிகள் யார்? Who are the main beneficiaries of Padhai with AI? Competitive exam aspirants. சர்வதேச காக்கை வழிப்பு தினம் 2026இன் கருப்பொருள் என்ன? #Epilepsy Pledge. தேசிய புழு நீக்கம் தினம் எந்த வயது குழந்தைகளுக்காக உள்ளது? 1 முதல் 19 வயது வரை. தேசிய புழு நீக்கம் தினத்தில் வழங்கப்படும் மாத்திரை எது? ஆல்பெண்டசோல். உலக பருப்புகள் தினம் 2026 எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது? February 10. உலக பருப்புகள் தினம் எந்த ஆண்டில் ஐநாவால் அறிவிக்கப்பட்டது? 2019. கொத்தடிமை முறை ஒழிப்புச் சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? 1976. கொத்தடிமை முறை ஒழிப்புச் சட்டம் 2026இல் எத்தனை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது? 50 ஆண்டுகள். இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த கட்டுளை கட்டாய உழைப்பை தடை செய்கிறது? கட்டுளை 23. கொத்தடிமை தொழிலாளர்களை அடையாளம் காணும் மற்றும் மீளுருவாக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு உள்ளது? மாவட்ட ஆட்சியர்கள். பாரதிய நியாய சம்ஹிதா எந்த ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது? 2023. பாரதிய நியாய சம்ஹிதா எந்த பிரிவு மனித கடத்தலுக்கு தண்டனை விதிக்கிறது? பிரிவு 143. சங்கிகி போர்ட்டலில் எந்த வகை அணுகுமுறை வழங்கப்படுகிறது? உண்மையான நேரத்தில் AI அடிப்படையிலான அணுகுமுறை. AFR செயற்கைக்கோள் எந்த வகை சுற்றுப்பாதையில் செயல்படுகிறது? குறைந்த பூமி சுற்றுப்பாதையில். லீட் சான்றிதழ் முக்கியமாக எதை ஊக்குவிக்கிறது? பசுமை கட்டிடங்களை ஊக்குவிக்கிறது. From which date did Uttar Pradesh make Aadhaar-based authentication mandatory for property registration? 1 February 2026. இந்திய அரசால் முக்கிய மற்றும் மூலதன கனிமமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலக்கரி வகை எது? Which type of coal has been notified as a critical and strategic mineral by the Government of India? Coking coal. MMDR சட்டத்தின் முதல் அட்டவணையில் coking coal எந்த பகுதிக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது? In which part of the first schedule of the MMDR Act has coking coal been placed? Part D. இந்தியாவின் coking coal இறக்குமதி சார்பு சதவீதம் எவ்வளவு? What is India's import dependence on coking coal? 95 விழுக்காடு. தேசிய எஃகு கொள்கையின் இலக்கு எவ்வளவு எஃகு உற்பத்தி? What is the steel production target under the National Steel Policy? 300 million tons by 2030. Coking coal வேறு எந்த நிலக்கரியால் மாற்ற முடியாது? Coking coal cannot be replaced by which type of coal? Thermal coal. Wings India 2026 இல் விமான போக்குவரத்து மற்றும் சூழல் மேம்பாட்டுக்கான சிறந்த மாநில விருதை பெற்றது எந்த மாநிலம்?
Which state won the National Award for Best State for Promotion of Aviation and Ecosystem at Wings India 2026? உத்தராகண்ட். இந்தியாவில் தற்போது செயலில் உள்ள இணைய பயனர்கள் எத்தனை பேர்? How many active internet users are there in India? 958 மில்லியன். இந்தியாவின் இணைய பயனர்களில் கிராமப்புற பங்கு எவ்வளவு? What percentage of India's internet users are from rural areas? 57 விழுக்காடு. AI அம்சங்களை பயன்படுத்தும் பயனர்களின் சதவீதம் எவ்வளவு? What percentage of users use AI features like voice search and chatbots? 44 விழுக்காடு. ஒருக்கும் மேற்பட்ட சாதனங்களை வைத்திருக்கும் பயனர்கள் எத்தனை மில்லியன்? How many million users own more than one device? 193 மில்லியன். இந்திய மக்கள் தொகையில் இணையம் பயன்படுத்தாதவர்கள் சதவீதம் எவ்வளவு? What percentage of India's population does not use the internet? 38 விழுக்காடு. மக்கள் கணக்கெடுப்பின் வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீட்டு கணக்கெடுப்பு HLO எப்போது நடைபெறும்? When will the house listing and housing census HLO be conducted? April to September 2026. மக்கள் கணக்கெடுப்பின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு PE எப்போது நடைபெறும்? When will the population enumeration PE phase be held? February 2027. சாதாரண பகுதிகளை தவிர பனி மூடிய பகுதிகளில் PE எப்போது தொடங்கும்? When will PE start in snow-bound areas? September 2027. இந்த கணக்கெடுப்பு இந்தியாவின் எத்தனையாவது மக்கள் கணக்கெடுப்பு? Which number census will this be for India? 16th census. சுதந்திர இந்தியாவில் முதன்முறையாக எது முழுமையாக கணக்கிடப்படும்? What will be counted for the first time in independent India's census? All castes. SSC 2011 எந்த கணக்கெடுப்பிற்கு வெளியே நடைபெற்றது? The SSC 2011 was conducted outside the purview of which census? Population census. 1931 கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்யப்பட்ட சாதிகளின் எண்ணிக்கை. How many castes were recorded in the 1931 census? 4147 castes. 2027 கணக்கெடுப்பில் தரவு எவ்வாறு சேகரிக்கப்படும்? How will data be captured in census 2027? On smartphones and mobile apps. இந்தியா ஐரோப்பிய ஒன்றிய FTA-ஐ எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர்? How is the India-EU FTA popularly termed? Mother of all deals. இந்தியா EU வங்கிகளுக்கு எத்தனை கிளைகளை திறக்க அனுமதிக்கிறது? How many branches are EU banks allowed to open in India? 15 branches. இந்தியாவில் காப்பீட்டுத் துறையில் அனுமதிக்கப்பட்ட FDI சதவீதம். What is the allowed FDI percentage in India's insurance sector? 100 விழுக்காடு. இந்தியாவின் வங்கி சேவைகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட FDI சதவீதம். What is the allowed FDI percentage in banking services? 74 விழுக்காடு. World Nuclear Outlook Report 2026 வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the World Nuclear Outlook Report 2026? World Nuclear Association. 2050க்குள் உலக அணு மின்சார திறன் எவ்வளவு GWE ஆகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. What is the projected global nuclear power capacity by 2050? 1446 GWE. உலக அணு திறனில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 5 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றா? Is India among the 5 countries producing most nuclear capacity? Yes. அணு ஆற்றல் எதற்கான நீண்டகால தீர்வாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது? Nuclear energy is recommended as a long-term solution for what? Decarbonization. கேரளா 2026 முதல் 27 வரை பட்ஜெட்டில் எந்த அளவு வரை இலவச கல்வி அறிவித்துள்ளது? Kerala announced free education up to which level? Graduate level. இந்தியாவின் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தற்காலிக பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட தளம் எது? Which site was added to India's UNESCO World Heritage Tentative List? Buddhist Diamond Triangle. Buddhist Diamond Triangle அமைந்துள்ள மாநிலம் எது? In which state is the Buddhist Diamond Triangle located? Orissa. Buddhist Diamond Triangle இல் அடங்கிய 3 தளங்கள் எவை? Which 3 sites form the Buddhist Diamond Triangle? Lalitgiri, Udaygiri, and Ratnagiri. Lalitgiri எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது? Lalitgiri dates back to which period? 2nd to 3rd century BCE.
ரத்னாகிரி இந்த புத்த மத மரபுக்கான மையமாக இருந்தது. ரத்னாகிரி was a major center of which Buddhist tradition, Vajrayana. World Leprosy Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is World Leprosy Day observed globally? Last Sunday of January. இந்தியாவில் உலக குஷ்டு நோய் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is World Leprosy Day observed in India? 30 January. World Leprosy Day 2026 இன் கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of World Leprosy Day 2026? Leprosy is curable. The real challenge is stigma. Holocaust நினைவு நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is International Holocaust Remembrance Day observed? 27 January. இந்த நாள் எதை நினைவுகூர்கிறது? What does this day commemorate? Liberation of Auschwitz camp. ஹாலோகாஸ்டில் கொல்லப்பட்ட யூதர்கள் எத்தனை மில்லியன்? How many Jews were killed in the Holocaust? 6 மில்லியன். Indian Coast Guard Day எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? When is Indian Coast Guard Day observed? 1 February. இந்திய கடலோர காவல் படை உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு? In which year was the Indian Coast Guard formed? 1977. Indian Coast Guard 2026 கருப்பொருள் என்ன? What is the theme of Indian Coast Guard Day 2026? Bravery and Service. இந்திய கடலோர காவல் படையின் மொட்டோ என்ன? What is the motto of the Indian Coast Guard? Vayam Rakshama we protect. இந்திய கடலோர காவல் படை இந்த பகுதிகளை பாதுகாக்கிறது. Which areas are protected by the Indian Coast Guard? Territorial waters and exclusive economic zone. இந்தியாவில் முக்கிய கோக்கிங் கோல் களஞ்சியங்கள் உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்று எது? Which is one of the major coking coal reserve states? Jharkhand. AI அம்சங்களில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படாத ஒன்று எது? Which is not listed as a common AI feature used by users? Video editing. HLO கட்டத்தில் கேள்வி எண் 12 என்னை பற்றி கேட்கிறது. What does question 12 in HLO ask about? Whether head of household is SC, ST, or others. இந்தியா EU FTA இல் ஒப்பந்தம் எவ்வளவு இடைவெளியில் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்? How often will the agreement be jointly reviewed? Every 5 years. World Nuclear Outlook Report அணு ஆற்றலை எதற்கான பூரகமாக குறிப்பிடுகிறது? The report mentions nuclear energy as a complement to what? Renewable energy. பஞ்சாபில் உள்ள அடம்பூர் விமான நிலையம் எந்த சமூக தலைவரின் பெயரில் மறுபெயரிடப்பட்டது? Which social leader was Adampur Airport in Punjab renamed after? Guru Ravidas Ji. அடம்பூர் விமான நிலையம் மறுபெயரிடப்பட்ட நிகழ்வு எந்த நகரில் நடைபெற்றது? In which city was the event held during which Adampur Airport was renamed? Jalandhar. 2026 தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் PWF சூப்பர் 300 பட்டத்தை வென்ற இந்திய வீராங்கனை யார்? Which Indian badminton player won the B2F Super 300 title at Thailand Masters 2026? Devika Sihag. Devika Sihag எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்? Devika Sihag belongs to which Indian state? Haryana. கல்ஃபுட் 2026 நிகழ்வில் இந்தியா எந்த வகையில் முதன்முறையாக பங்கேற்றது? How did India participate for the first time at Gulfood 2026? Partner country. Gulfood 2026 நிகழ்வு நடைபெற்ற நகரம் எது? Which city hosted Gulfood 2026? Dubai. Clof 2022 இல் இந்திய பங்கேற்பை வழிநடத்திய நிறுவனம் எது? Which organization led India's participation at Gulfood 2026? APEDA GPD 4.0 மற்றும் தொடர்புடைய மாடல்கள் ஓய்வு பெறும். தேதி எது? On which date will GPT 4.0 and related models be retired? February 13th, 2026. GPT 4.0க்கு பதிலாக புதிய தொழில்முறை தரநிலையாக அறிவிக்கப்பட்ட மாடல் எது? Which model was announced as the new professional standard? GPT 5.2. இந்திய விமானப்படையின் பெச்சோரா ஏவுகணை அமைப்பு எந்த வகையைச் சேர்ந்தது? பெச்சோரா missile system of the Indian Air Force belongs to which category? Surface to Air Missile System. பெச்சோரா ஏவுகணை அமைப்பு இந்திய விமானப்படையில் எந்த தசாப்தத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? In which decade was the Pechora system inducted into the Indian Air Force? 1970கள். கத்தோலிக்க பிஷப்புகள் மாநாட்டின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார்?
who was elected as the president of the Catholic Bishops' Conference of India? Cardinal Poola Anthony. கார்டினல் பூலா அந்தோனி எந்த நகரத்தின் பேராயராக உள்ளார்? கார்டினல் பூலா. ஆந்தனி இஸ் தி ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் விச் சிட்டி? ஹைதராபாத். எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு மாடலை வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? விச் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் தி எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் AI மாடல்? நாசா. எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் மாடல் எதை கண்டறிய பயன்படுகிறது? எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் வாட்? எக்ஸோபிளானட்ஸ். எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் எந்த விண்வெளி மிஷன் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது? எக்ஸோமைனர் பிளஸ் பிளஸ் அனலைசஸ் டேட்டா ஃப்ரம் விச் மிஷன்? டெஸ். ஆல்பா ஜீனோம் என்ற AI கருவியை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? விச் ஆர்கனைசேஷன் லான்ச்ட் ஆல்பா ஜீனோம் AI டூல்? கூகுள் டீப் மைண்ட். ஆல்பா ஜீனோம் முக்கியமாக மனித மரபணுவின் எந்த பகுதியை ஆய்வு செய்கிறது? ஆல்பா ஜீனோம் மெயின்லி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் விச் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ஜீனோம்? நான் கோடிங் DNA. ஆல்பா ஜீனோம் ஒரே நேரத்தில் அதிகபட்சம் எத்தனை DNA பேஸ் பேர்ஸை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும்? How many DNA base pairs can alpha genome analyze at once? 1 million. ஹான்லே, லடாக்கில் அரிய சிவப்பு ஆரோரா தோன்ற காரணமானது எது? What caused the rare red aurora over Hanle, Ladakh? X-class solar flare. G4 நிலை புவி காந்தப் புயல் எந்த நிகழ்வால் ஏற்பட்டது? AG4 level geomagnetic storm was caused by which event? Coronal mass ejection. ஹான்லே சிவப்பு ஆரோரா எந்த உயரத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் அணுக்களால் ஏற்பட்டது? The red aurora occurred due to oxygen atoms at what altitude? Above 300 kilometers. Aditya L1 எந்த நிகழ்வை பதிவு செய்தது? What did the Aditya L1 mission record? Compression of Earth's magnetosphere. ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி கண்டுபிடித்த மிகத் தொலைவிலுள்ள விண்மீன் எது? Which is the most distant galaxy discovered by JWST MOM-Z14? MOM-Z14. விண்மீன் பெருவெடிப்பிற்கு எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இருந்தது? MOM-Z14 existed how many million years after the Big Bang? 2800 மில்லியன் ஆண்டுகள். MOM-Z14 இன் ஒளி பூமியை அடைய எவ்வளவு காலம் எடுத்தது? How long did the light from MOM-Z14 take to reach Earth? ஓவர் 13.5 பில்லியன் ஆண்டுகள். ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி விரிவாக படம் பிடித்த நெபுலா எது? Which nebula was captured in detail by JWST? ஹேலிக்ஸ் நெபுலா. ஹெலிக்ஸ் நெபுலாவின் மையத்தில் காணப்படும் நட்சத்திர எச்சம் எது? What lies at the center of the Helix nebula? White dwarf. AI மூலம் திட்டமிடப்பட்ட முதல் செவ்வாய் வாகன ஓட்டத்தை நிறைவேற்றிய ரோவர் எது? Which rover completed the first AI planned drive on Mars? Perseverance. லோனார் ஏரி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? லோனார் லேக் is located in which state? மகாராஷ்டிரா. லோனார் ஏரி எந்த வகை மீட்டியர் தாக்கத்தால் உருவானது? லோனார் லேக் was formed by what type of impact? Basaltic meteor impact. லோனார் ஏரி எந்த சர்வதேச ஈரநிலப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது? லோனார் லேக் is recognized as which type of wetland? ராம்சார் wetland. இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய காளான் இனத்தின் பெயர் என்ன? What is the name of the new mushroom species discovered in India? Hamlexinum indicum. Hamlexinium indium எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? Hamlexinium indium was discovered in which state? உத்தரகண்ட். Hamlexinium indium எந்த மரங்களுடன் ஒத்துழைப்பு உறவு கொண்டது? Hamlexinum indicum forms symbiotic relationships with which trees? Oak trees. கிளேஷியர் ஏரி அபாய கணிப்பு ஆய்வை மேற்கொண்ட நிறுவனம் எது? Which institution conducted the glacier hazard prediction study? IIT குவாஹாத்தி. இந்த ஆய்வு எத்தனை சாத்தியமான கிளேஷியர் ஏரி இடங்களை கண்டறிந்தது? How many potential glacial lake sites were identified? 492. GLOF என்றால் என்ன? What does GLOF stand for? Glacial Lake Outburst Flood. முக்கிய மந்திரி எதி கோலிடுதி பார்த்து திட்டம் எந்த மாநிலத்தால் தொடங்கப்பட்டது? Which state launched the முக்கிய மான்ட்ரிர் எட்டி கோலிடுட்டி பாத் ஸ்கீம்? அஸ்ஸாம். இந்த திட்டத்தின் கீழ் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவி தொகை ஏஷி டோஷாவ். What is the financial assistance amount under the scheme? 5,000 rupees.
அண்ணா சக்ரா எந்த விருதிற்கான இறுதிப் போட்டியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது? Anna Chakra was selected as a finalist for which award? France Edelman Award 2026. அண்ணா சக்ரா எந்த அமைப்பின் கீழ் உணவு தானிய இயக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது? Anna Chakra optimizes food grain movement under which system? Public distribution system. அண்ணா சக்ரா தேசிய அளவில் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது? When was Anna Chakra launched nationally? December 2025. Wiley Research Heroes Prize 2025 பெற்ற இந்திய அறிஞர் யார்? Which Indian expert won the Wiley Research Heroes Prize 2025? டாக்டர் சாண்ட்ரகாண்ட் லாஹரியா. டாக்டர் சாண்ட்ரகாண்ட் லாஹரியா-இன் ஆய்வு முக்கியமாக எந்த துறையை சார்ந்தது? டாக்டர் Laharia's research mainly focuses on which area? Public health. கிராஃபோர்ட் பிரைஸ் 2026 பெற்ற இந்திய வம்சாவளி விஞ்ஞானி யார்? Which Indian origin scientist won the Crawford Prize? 2026 வீரபத்ரான் ராமநாதன். கிராஃபோர்ட் பிரைஸ் எந்த நிறுவனால் வழங்கப்படுகிறது? The Crawford Prize is awarded by which institution? Royal Swedish Academy of Sciences. டெவ்னிமோரி புத்தரின் புனித அவசேஷங்கள் எந்த நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டன? டெவ்னிமோரி புத்தா relics were sent to which country? ஸ்ரீலங்கா. டெவ்னிமோரி புத்தர் அவசேஷங்கள் எங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டன? Where were the Devnimori relics displayed? Kangaramaya Temple, Colombo. Devnimori புத்தர் அவசேஷங்கள் இந்தியாவில் எங்கு பாதுகாக்கப்படுகின்றன? Where are the Devnimori Buddha relics preserved in India? Maharaja Sayajirao University of Baroda. தமிழ்நாடு கௌரிபிதனூரில் தொடங்கப்பட்ட முதல் பெண்கள் தலைமையிலான தொழில்துறை பூங்காவை தொடங்கிய அமைப்பு எது? Which organization inaugurated the first women-led industrial park at Gauribidanur, Karnataka? ஃபிக்கி லேடீஸ் ஆர்கனைசேஷன். உலகின் மிகப்பெரிய ஐஸ்கிரீம் சமூக விருந்தை நடத்தி கின்னஸ் சாதனை படைத்த நிறுவனம் எது? Which company made a Guinness World Record by organizing the world's largest ice cream social party? அருண் ஐஸ்கிரீம்ஸ். இந்தியாவில் முழுமையாக டிஜிட்டல் FPI உரிமத்தை வழங்கிய முதல் வங்கி எது? Which bank became the first in India to issue a fully digital FPI license? Kotak Mahindra Bank. கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா அமைந்துள்ள நகரம் எது? In which city is கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா located? வடோதரா. உலகின் மிகப்பெரிய CAES மின்நிலையத்தை தொடங்கிய நாடு எது? Which country commissioned the world's largest CAES power plant? China. இந்தியாவின் முதல் flat rolled products அலுமினியம் உற்பத்தி அலகு தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? In which state was India's first FRP aluminum manufacturing unit inaugurated? ஒடிஷா. மவுண்ட் அகான்காகுவாவை வெற்றிகரமாக ஏறிய இந்திய மலையேறுபவர் யார்? Which Indian mountaineer successfully summited Mount Aconcagua? கபாக் யானோ. RCS உடான் திட்டத்தின் கீழ் மோஸ்ட் ப்ரோஆக்டிவ் ஸ்டேட் விருதை பெற்ற மாநிலம் எது? Which state received the most proactive state award under RCS உடான்? உத்தர் பிரதேஷ். 10,000 விவசாயி உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்புகள் உருவாக்கும் மத்திய திட்டம் தொடங்கப்பட்ட தேதி எது? On which date was the central scheme to form 10,000 FPOs launched? 29th February 2020. FPOகள் செயல்படுத்தும் முக்கிய நிறுவனங்களில் ஒன்றல்லாதது எது? Which of the following is not an implementing agency for FPOs? SEBI. இந்தியாவில் டீப் டெக் ஸ்டார்ட்டப்புகளின் எண்ணிக்கை சுமார் எவ்வளவு? Approximately how many deep tech startups are there in India? 3,000. டீப் டெக் ஸ்டார்ட்டப்பாக தகுதி பெற அதிகபட்ச வருமான வரம்பு எவ்வளவு? What is the maximum turnover limit to qualify as a deep tech startup? ₹300 crore. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கம்பளி உற்பத்தி மாநிலம் எது? Which is the largest wool producing state in India? ராஜஸ்தான். இந்தியாவின் மொத்த கம்பளி உற்பத்தியில் ராஜஸ்தானின் பங்கு எவ்வளவு சதவீதம்? What percentage of India's total wool production is contributed by Rajasthan? 47.53%. NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீம் தொடங்கிய ஒழுங்குமுறை நிறுவனம் எது? Which authority launched the NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீம்? Pension Fund Regulatory and Development Authority. NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீம் எந்த கட்டமைப்பின் கீழ் செயல்படுகிறது? Under which framework is the NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீம் implemented? Multiple Scheme Framework. 2026 ஆண்டிற்கான UN ரெகுலர் பட்ஜெட்டுக்கு இந்தியா செலுத்திய தொகை எவ்வளவு? How much did India pay to the UN regular budget for $2026?
$35.18 million. 2026 UN regular budget மொத்த அளவு எவ்வளவு? What is the total size of the UN regular budget for 2026? $3.45 billion. Project Vault எந்த நாட்டின் முயற்சி? Project Vault is an initiative of which country? United States of America. Project Vault திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு எவ்வளவு? What is the total investment under Project Vault? $12 billion. India World Bank New Country Partnership Framework எந்த காலத்திற்கானது? The India World Bank New Country Partnership Framework covers which period? 2026 to 2031. இந்திய நீல காலர் தொழிலாளர்களுக்கான 2025ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய வெளிநாடு இலக்கு நாடு எது? Which country became the largest overseas destination for Indian blue-collar workers in 2025? United Arab Emirates. கோவா எந்த வகை அட்லஸ் வெளியிட்ட இரண்டாவது இந்திய மாநிலமாக உள்ளது? Goa became the second Indian state to publish which atlas? Bird Atlas. Amaravati Quantum Valley Project தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? In which state was the Amaravati Quantum Valley Project launched? Andhra Pradesh. Black Swan Summit India 2026 நடைபெற்ற நகரம் எது? In which city was the Black Swan Summit India 2026 held? Bhubaneswar. கர்நாடகாவின் எந்த ஆண்டு நிதி சீர்திருத்தத்தை உலக வங்கி பாராட்டியது? Which year's fiscal reform of Karnataka was highlighted by the World Bank? 2014. முக்கியமந்திரி கிராமோத்தான் யோஜனா தொடங்கிய மாநிலம் எது? Which state launched the முக்கியமந்திரி கிராமோத்தான் யோஜனா? Gujarat. முக்கியமந்திரி கிராமோத்தான் யோஜனாவிற்கான ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? What is the budget sanctioned for முக்கியமந்திரி கிராமோத்தான் யோஜனா? ₹663 crore. இந்தியாவின் முதல் நேஷனல் UAV டெஸ்ட் அண்ட் இன்னோவேஷன் காரிடார் உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் எது? Which state announced India's first national UAV test and innovation corridor? Odisha. SAIL நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட Great Place to Work certification காலம் எது? For which period did SAIL receive the Great Place to Work certification? 2026 to 2027. SAIL எந்த வகை PSU? SAIL is classified as which PSU? Maharatna. FPOகள் விவசாயிகளுக்கு சுமார் எவ்வளவு அதிக விலை கிடைக்க உதவுகின்றன? FPOs help farmers earn approximately how much higher prices? 22%. இந்தியாவின் மொத்த ஆடுகள் எண்ணிக்கை சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate sheep population of India? 77.7 million. Apparel grade wool இந்தியாவில் சுமார் எவ்வளவு சதவீதம்? What percentage of wool in India is apparel grade? 5%. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கம்பளி உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளவு? What was Punjab's annual growth rate in wool production? 22.04%. NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீமில் முதல் பணப்பிரிப்பிற்கான குறைந்தபட்ச கார்பஸ் எவ்வளவு? What is the minimum corpus for first withdrawal under NPS ஸ்வாஸ்திய பென்ஷன் ஸ்கீம்? ₹50,000. UN General Assemblyயில் வாக்குரிமை இழப்பது எப்போது? When do countries lose voting rights in the UN General Assembly? After 2 years of pending dues. India World Bank NCPF in ஆண்டு நிதி ஆதரவு சுமார் எவ்வளவு? What is the approximate annual financing under the India World Bank NCPF? 8 to 10 billion US dollars. UAEக்கு 2025இல் சென்ற இந்திய தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? How many Indian workers migrated to the UAE in 2025? 206,068 farmers. 2024ஆம் ஆண்டில் இந்திய தொழிலாளர் இடம்பெயர்வில் முன்னணியில் இருந்த நாடு எது? Which country led Indian labor migration in 2024? Saudi Arabia. இந்திய கடற்படை எந்த பிரிவில் சிறந்த அணிவகுப்புக்கான விருது வென்றது? 3 பிரிவுகள். மத்திய ஆயுத போலீஸ் படைகள் மற்றும் துணை படைகளில் சிறந்த அணிவகுப்புக்கான விருதை பெற்றது யார்? டெல்லி போலீஸ். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் தோற்றம் எந்த கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டது? கணேஷோத்சவம். மத்திய அமைச்சகங்களில் சிறந்த தோற்றமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எது? கலாச்சாரம். வந்தே மாதரம். மக்கள் தேர்வு மை.gov விருது பெற்ற ரெஜிமெண்ட் எது? அசாம் ரெஜிமெண்ட். இந்தியாவின் சாத்தியமான வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது? 7%. FY 2026-27க்கான முன்னறிவிப்பு வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளவு? 6.8% மற்றும் 7.2%.
ஏப்ரல் டிசம்பர் 2025 சராசரி சிபிஐ பணவீக்கம் எவ்வளவு? 1.7%. 2024 ஆண்டு உணவு தானிய உற்பத்தி எவ்வளவு? 3577.3 லட்சம் மெட்ரிக் டன்கள். தொழில் விடுதிகள் எந்த நிறுவனத்தால் இயக்கப்படுகின்றன? தமிழ்நாடு மகளிர் சுகாதார வசதி மற்றும் விடுதலை கழகம் நிறுவனம் இயக்குகிறது. தற்போது தொழில் விடுதிகள் எத்தனை மாவட்டங்களில் உள்ளன? 15 மாவட்டங்களில். TN ஷோர் திட்டத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு? 1675 கோடி. தமிழ்நாடு அறிவு நகரம் திட்டம் எங்கு அமைக்கப்படுகிறது? திருவள்ளூர் மாவட்டம். அறிவு நகரம் திட்டத்தின் பரப்பளவு எவ்வளவு? 472 ஏக்கர்கள். ஜென் AI ஸ்டார்ட் அப்களில் 39% உள்ள மாநிலம் எது? கர்நாடகா. 2025 முதல் பராதியில் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஜென் AI ஸ்டார்ட் அப்கள் எத்தனை? 490 ஸ்டார்ட் அப்கள். மேகாலயாவின் வாழும் வேர்பாலங்கள் யுனெஸ்கோ பட்டியலுக்கு யார் நியமித்தது? இந்தியா. வாழும் வேர்பாலங்கள் எந்த சமூகங்களால் பராமரிக்கப்படுகின்றன? காசி மற்றும் ஜைன்டியா சமூகங்கள். வேர்பாலங்கள் எந்த மரத்தின் வேர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன? ரப்பர் அத்தி மரம் வேர்கள். வாஷ் வாரியர்ஸ் கௌரவிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்தது? புதுடெல்லி. கௌரவிக்கப்பட்ட வாஷ் வாரியர்ஸின் எண்ணிக்கை 58. தமிழ்நாடு அரசு மாநில திரைப்பட விருதுகளை எந்த ஆண்டுகள் வரை அறிவித்துள்ளது? 2016 முதல் 2022 வரை. அசுரன் எந்த வகை விருது பெற்ற படம்? சிறந்த படம் விருது. சேல் பிரேஷன் படைப்பு போட்டியை தொடங்கியது யார்? சேல் நிறுவனம். IIFT டைம்ஸ் B ஸ்கூல் 2026 தரவரிசையில் எந்த இடம் பெற்றது? முதலிடம். IIFT எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது? வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ். பட்னா பேர்ட் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? உத்தரப்பிரதேசம். இந்தியாவின் மொத்த ராம்சர் தளங்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 94. தேசிய குஷ்டரோக தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? ஜனவரி 30. குஷ்டரோகம் ஏற்பட காரணமான பாக்டீரியம் எது? மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே. SBI தொடங்கிய சக்ரா என்பது என்ன? சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். சக்ரா எத்தனை சன்ரைஸ் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது? 8. டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி குஜராத்தின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன் எத்தனை கிகாவாட்? 42.583 கிகாவாட். எந்த ஆற்றலில் குஜராத் முதலிடம்? காற்றாற்றல் மின்சாரம். பைமானா போர்ட்டலை தொடங்கியது யார்? புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட செயலாக்கம் அமைச்சகம். பைமானா எந்த மதிப்புக்கு மேல் உள்ள திட்டங்களை கண்காணிக்கும்? ரூபாய் 150 கோடிக்கு மேலான திட்டங்களை. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் தோற்றத்தின் கருப்பொருள் என்ன? கைவினைப் பொருட்கள். கேரளா தோற்றம் எந்த கருப்பொருள்? வாட்டர் மெட்ரோ. தொழில் விடுதிகள் எத்தனை பெண்களுக்கு பயன் தருகிறது? 1824 பெண்களுக்கு. அறிவு நகரம் முதல் கட்டம் எப்போது தயாராகும்? 2026 இறுதிக்குள். இந்தியாவின் ஸ்டார்ட் அப் சூழ்நிலை உலகளாவில் எந்த இடம்? 3ஆம் இடம். வாழும் வேர்பாலங்கள் எந்த சமூகங்களால் பராமரிக்கப்படுகின்றன? காசி மற்றும் ஜைன்டியா சமூகங்கள். வாஷ் வாரியர்ஸ்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராமங்கள் எந்த சான்றிதழ் கொண்டவை? ஹர்கர் ஜல் சான்றிதழ் கொண்டவை. கார்கி எந்த வகை விருது பெற்ற படம்? சிறந்த படம் விருது. IIFT வளாகங்களில் எது ஒன்றாக இல்லை? சென்னை. சர்ரிதாண்ட் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? குஜராத். TN ஷோர் திட்டத்திற்கு நிதியளிப்பது யார்? உலக வங்கி. செயில் போட்டி எந்த தளத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது? மைகாஃப் தளத்துடன். பைமானா எந்த பழகை அமைப்பை மாற்றுகிறது? OMCMS 2006. குஜராத்தின் கூரை சூரிய நிறுவனங்கள் எத்தனை லட்சம்? 11 லட்சம். டெல்லி போலீஸ் எந்த பிரிவில் விருது பெற்றது? CAPFகள் மற்றும் துணைப்படைகள். தமிழ்நாடு ஆனந்த திருமண படிவு விதிகள் எந்த ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டன? 2026. ஆனந்த திருமணங்கள் எந்த சமுதாய திருமண முறையை அடிப்படையாக கொண்டவை? சீக்கியம். திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை எந்த பெயரில் மாற்றப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது? வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை. ராஜராஜ சோழன் 125 அடி சிலை எங்கு நிறுவப்படும்? பிரம்மாண்ட சோழர் அருங்காட்சியகம், தஞ்சாவூர். ருத்ரா ஆயுத ஹெலிகாப்டரை இயக்க தகுதி பெற்ற முதல் பெண் இராணுவ அதிகாரி யார்? கேப்டன் ஹன்ஸ்ஜா ஷர்மா. இந்தியாவின் முதல் AI இயங்கும் பல்கலைக்கழக பைலட் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? சௌத்ரி சரண் சிங் பல்கலைக்கழகம், மீரட்.
மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம் பயன்படுத்த உள்ள AI அமைப்பின் பெயர் என்ன? சூப்பர் லா கோர்ட்ஸ். சூப்பர் லா கோர்ட்ஸ் அமைப்பு எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? வழக்கு ஆவணங்களிலிருந்து தகவல்களை வடிகட்டுதல். சூப்பர் லா கோர்ட்ஸ் எந்த மூலங்களை பயன்படுத்தாது? வெளிப்புற மூலங்கள். சூப்பர் லா கோர்ட்ஸ் எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை மாற்றுகிறது? OCR. ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் சிலை எங்கு நிறுவப்படும்? ஓமந்தூரார் கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கல்லாகம். ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் எந்த காலத்தில் மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் பிரதமராக இருந்தார்? 1947-49. கோவில் நுழைவு அனுமதி சட்டம் எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது? 1947. தமிழ்நாட்டில் கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? கொண்டகை, சிவகங்கை. கீழடி அகழாய்வுகள் எந்த நதிக்கரையில் உள்ளன? வைகை. பொருணை மருங்காட்சியகம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? திருநெல்வேலி. கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அருங்காட்சியகம் எந்த வம்சத்தின் பாரம்பரியத்தை காட்சிப்படுத்தும்? சோழ. நாவாய் அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைக்கப்படும்? மண்டபம். கோடுமணல் அகழாய்வு எந்த நதிக்கரையில் உள்ளது? நொய்யல். தமிழ்நாடு அரசு முதல் முறையாக நீக்கப்பட்ட ஆண்டு 2076. அரசியலமைப்பின் எந்த கட்டுரையின் கீழ் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி விதிக்கப்பட்டது? ஆர்டிகிள் 356. 2076 தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் யார்? எம். கருணாநிதி. நீதிபதி சர்க்காரியா கமிஷன் ஏன் அமைக்கப்பட்டது? ஊழல் குற்றங்களை குறித்து விசாரிக்க. இந்தியாவில் அரிய மண் காந்த திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது? 2025. மாதவிடாய் சுகாதாரம் எந்த அரசியலமைப்பு உரிமையின் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது? ஆர்டிகிள் 21. UGC ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ரெகுலேஷன்ஸ் 2026 உச்ச நீதிமன்றம் என்ன செய்தது? நிறைவேற்றும் தொடர்பாக நிறைவாற்றுவதாக வைக்கப்பட்டது. சூர்யாஸ்திரா என்பது எவ்வகை ஆயுத அமைப்பு? யூனிவர்சல் ராக்கெட் லான்ச்சர். அம்ரித் 2.0 திட்டத்தில் நகர்ப்புற குழாய் நீர் கவரேஜ் எவ்வளவு சதவீதம்? 77%. தமிழ்நாட்டின் கடன் GSDP விகிதம் எவ்வளவு? 29.2%. 2026 டூம்ஸ்டே கிளாக் எவ்வளவு வினாடி முன்னமைக்கப்பட்டது? 45 வினாடி. இந்தியாவின் மொத்த ராம்சார் தளங்கள் எத்தனை? 98. அதிக ராம்சார் தளங்கள் கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு. உலக நுகர்வோர் நம்பிக்கை குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரவரிசை 2வது இடம். முதலிடம் பெற்ற நாடு இந்தோனேஷியா. இலவச பட்டப்படிப்பு கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம் கேரளா. 24 மணி நேரத்தில் அதிக சைக்கிள் விநியோகம் கின்னஸ் சாதனை பெற்ற மாவட்டம் சித்தூர். பாதிக் மென்பொருள் எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுகிறது? விருந்தினர்களை கண்காணிக்க. இந்தியாவின் முதல் ஆதார் இணைந்த பாதிக் அமைப்பை செயற்படுத்திய காவல்துறை அகமதாபாத் நகர குற்றப்பிரிவு. கிக் வர்க்கர்கள் நலசட்டம் இயற்றிய தென்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலம் கர்நாடகா. மகாராஷ்டிராவின் முதல் பெண் துணை முதல்வர் சுனேட்ரா பவார். பிரசிடென்ட்ஸ் போலீஸ் கலர் அவார்ட் பெற்ற மாநில காவல்துறை சிக்கிம். உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட வெப்பமண்டல நோய்கள் நாள் ஜனவரி 30. உலக ஈரநில நாள் பிப்ரவரி 2. உலக ஈரநில நாள் 2026 கருப்பொருள் ஈரநிலங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவு பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தை கொண்டாடுதல். சூர்யாஸ்திரா அமைப்பின் அதிகபட்ச தாக்க தூரம் 300 கிலோமீட்டர். கீழடி அகழாய்வுகள் எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தவை? கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி முதல் நூற்றாண்டு. கோடுமணல் சங்க இலக்கியத்தில் எந்த பெயரில் குறிப்பிடப்படுகிறது? குடுமணம். பழவேற்காடு பறவை பார்வை பாதை எந்த மாநில எல்லையில்? தமிழ்நாடு ஆந்திர எல்லை. துணை முதல்வர் பதவி எவ்வகை பதவி? அரசியல் பதவி. சூப்பர் லா கோர்ட்ஸ் முதன்மையாக எந்த பங்கு வகிக்கிறது? ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பதிவு உதவியாளர். தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பழமையான தொல்பொருள் தளம் எது? Which ancient archaeological site is located in Thoothukudi district of Tamil Nadu? அடிச்சநல்லூர். 2026 மத்திய பட்ஜெட்டில் வளர்ச்சிக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 15 தொல்பொருள் தளங்களில் ஒன்று எது? Which of the following is one of the 15 archaeological sites proposed for development in Budget 2026? லோத்தல். அடிச்சநல்லூர் தளம் எந்த நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது? அடிச்சநல்லூர் site is located on the banks of which river? தாமிரபரணி.
பெண்ணை ஆற்று தகராறு தீர்ப்பதற்காக தீர்ப்பாயம் அமைக்க மத்திய அரசை உத்தரவிட்டது யார்? Who directed the Union government to constitute a tribunal for Pennayar River dispute? Supreme Court of India. தென் பெண்ணார் ஆறு தமிழில் வேறு எந்த பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது? South Pennar River is also known as which of the following in Tamil? தென் பெண்ணை. பெண்ணை ஆறு எங்கு உற்பத்தியாகிறது? Where does Pennayar River originate? Nandi Hills, Karnataka. இந்தியாவில் வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டது? When was the Union budget presented on a Sunday for the first time? 1st February 2026. 2026 மத்திய பட்ஜெட்டின் மொத்த தொகை எவ்வளவு? What is the total size of Union budget 2026? 53.5 lakh crore. 2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான நிகர சந்தை கடன் பெறுதல் எவ்வளவு? What is the net market borrowing fixed for FY 2026-27? 11.73 lakh crore. இந்திய செமிகண்டக்டர் மிஷன் 2.0 எவர்க்காக தொடங்கப்பட்டது? India Semiconductor Mission 2.0 was launched to promote what? Domestic chip manufacturing. Bio-Pharma Shakti திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? How much allocation was given for Bio-Pharma Shakti scheme? Rupees 10,000 crore. இரண்டாவது NIMHANS எங்கு அமைக்கப்படும்? Where will the second NIMHANS be established? North India. பாரத் விஸ்தார் என்ற AI கருவி யாருக்காக? பாரத் விஸ்தார் AI tool is meant for whom? Farmers. மகாத்மா காந்தி கிராம் ஸ்வராஜ் முயற்சியின் நோக்கம் என்ன? What is the aim of Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative? Strengthen Khadi and handicrafts. திவ்யாங்ஜன் கௌஷல் யோஜனா எதனை ஊக்குவிக்கிறது? Divyangjan Kaushal Yojana promotes what? Skill-based employment. CERT in எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது? In which year was CERT in established? 2004. 2025 CERT in கையாளப்பட்ட சைபர் சிம்பதங்கள் எத்தனை? How many cyber incidents were handled by CERT in 2025? 29.44 lakh. உலக அளவில் இரண்டாவது பெரிய greenhouse gas உமிழ்வாளர் நாடு எது? Which country is the world's second largest greenhouse gas emitter? United States. பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தத்திலிருந்து இரண்டாவது முறையாக வெளியேறிய நாடு எது? Which country exited the Paris Climate Agreement for the second time? United States. சுனபேடா வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? சுனபேடா Wildlife Sanctuary is located in which state? Odisha. சுனபேடா சரணாலயம் எந்த நதியின் பிடிப்பு பகுதி ஆகும்? Sunapeda Sanctuary forms the catchment area of which river? Jong. தண்ணீர் திவாலாக்கு நிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு எது? Which organization released the Water Bankruptcy Report 2026? United Nations University. இந்தியாவில் உலக அளவில் இன்டர்நெட் இணைப்புகள் எத்தனை கோடியை கடந்தது? India's internet connections crossed which milestone? 100 crore. இந்திய மருந்து துறை உலக அளவில் எந்த இடத்தில் உள்ளது? India's pharma sector ranks which position globally in volume? 3rd. France எந்த வயதுக்கு கீழ் சமூக ஊடகங்களை தடை செய்துள்ளது? France approved ban on social media for children under what age? 15. 4B இயக்கம் எந்த நாட்டில் தோன்றியது? The 4B movement originated in which country? South Korea. சக்ரா முயற்சியை தொடங்கியது யார்? Who launched the Chakra initiative? State Bank of India. சக்ரா என்பது எதற்கான சுருக்கம்? சக்ரா stands for what? Center for Excellence for Sunrise Sectors. சூரிய சக்தி எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி போன்ற துறைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? Sectors like renewable energy and e-mobility are called what? Sunrise sectors. இந்தியாவின் முதல் ஆன்லைன் சொத்து வரி மாவட்டம் எது? Which is India's first online property tax district? Dhamtari. Dhamtari எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? Dhamtari is in which state? Chhattisgarh. பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு. Allocation for PM Kisan scheme. Rupees 63,500 crore. பாதுகாப்பு செலவுகள் எவ்வளவு உயர்ந்தது? Defense spending increased by how much? 15.3%. இந்தியாவின் முதல் நிதி அமைச்சர் யார்? Who was the first finance minister of independent India? R.K. Shanmugam Chetty. நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து எத்தனை பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்துள்ளார்? How many consecutive budgets has Nirmala Sitharaman presented? 9. இந்தியாவின் மிக நீண்ட பட்ஜெட் உரையை வழங்கியவர் யார்?
Who delivered the longest budget speech? நிர்மலா சீதாராமன். உலகில் மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் கொண்ட நாடு எது? Country with lowest birth rate linked to 4B movement. South Korea. இந்தியாவிற்கு உலக இனிப்பு தண்ணீர் வளத்தில் உள்ள பங்கு எவ்வளவு? What share of global freshwater resources does India have? 4%. Day zero என்றால் என்ன? What does day zero mean? Total depletion of water. தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது நீளமான நதி எது? Second longest river in Tamil Nadu is பெண்ணையார். அடிச்சநல்லூரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அடக்கம் முறை எது? Burial type found at அடிச்சநல்லூர். Urn burial. urn அடக்கங்களை முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார்? Who first discovered urn burials at அடிச்சநல்லூர்? Alexander Ray. இந்தியாவில் 7 புதிய உயர்வேக ரயில் பாதைகள் கட்டப்படும். இதை அறிவித்த பட்ஜெட் எது? Which budget announced 7 new high-speed rail corridors? Union Budget 2026. இந்திய ரயில்வேக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? Allocation for Indian Railways, Rs 2.93 lakh crore. பிரான்ஸ் சமூக ஊடக தடை எந்த அமைப்பால் ஒப்புதல் பெற்றது? Which body approved France's social media ban? National Assembly. மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க்குகள் எதற்காக அமைக்கப்படும்? மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க்ஸ் ஆர் ஃபார் வாட்? டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் வேல்யூ அடிஷன். திவ்யாங் சஹாரா யோஜனா எதற்காக? திவ்யாங் சஹாரா யோஜனா எய்ம்ஸ் டு ப்ரொவைட் வாட்? அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ். பாரிஸ் ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு எது? இயர் பாரிஸ் அக்ரீமெண்ட் வாஸ் அடாப்டட். 2015. இந்திய மருந்துகள் எத்தனை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது? இந்தியன் ஃபார்மா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு ஹவு மெனி கண்ட்ரீஸ்? 191 countries. 2014 மார்ச்சில் இந்தியாவில் இருந்த இணைய இணைப்புகள் எத்தனை கோடி? How many internet connections did India have in March 2014? 25.15 crore. தமிழ்நாட்டின் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூம்புகார் சுற்றுலா வளாகத்தை யார் திறந்து வைத்தார்? M.K. ஸ்டாலின். 2026 ஆஸ்திரேலிய ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றவர் யார்? கார்லோஸ் அல்கராஸ். 2026 ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இறுதிப் போட்டியை அடைந்த வயதில் மூத்த வீரர் யார்? நோவாக் ஜோகோவிச். 2026 ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றவர் யார்? எலேனா ரிபாக்கினா. நாவலூர் ஏரியில் சுற்றுச்சூழல் பூங்காவை திறந்து வைத்தவர் யார்? M.K. ஸ்டாலின். விங்ஸ் இந்தியா 2026 மாநாடு எந்த நகரத்தில் நடைபெற்றது? ஹைதராபாத். அக்னி பரீக்ஷா கூட்டு பயிற்சியை நடத்திய படைகள் எவை? இந்திய ராணுவம் மற்றும் ITBP. தமிழ் பியன்னாலே எந்த ஆண்டில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது? ஜனவரி 2027. தமிழ்நாடு உலக சுற்றுலா மாநாடு 2026 எங்கு நடைபெறுகிறது? சென்னை. தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத் துறையில் கையெழுத்திட்ட MOUக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 127. மாமல்லபுரத்திற்கு அமைக்கப்படும் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு? ரூபாய் 100 கோடி. 16வது நிதிக்குழு பரிந்துரையின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கும் மத்திய வரி பகிர்வு சதவீதம் எவ்வளவு? 4.097%. 16வது நிதிக்குழு பரிந்துரைகள் எந்த தேதியில் நடைமுறைக்கு வரும்? ஏப்ரல் 1, 2026. தமிழ்நாட்டில் தோழி வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் விடுதிகள் எத்தனை நிறுவப்பட்டுள்ளன? 19. TNPSC திட்டத்திற்கு மொத்த செலவு எவ்வளவு? 1675 கோடி ரூபாய். தமிழ்நாட்டின் முதல் காலநிலை தாங்கும் கிராமம் எது? கிள்ளை. ஒரே நாளில் எத்தனை கிலோமீட்டர் கவச் 4.0 அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டது? 472.3 கிலோமீட்டர். கவச் 4.0 என்பது எந்த வகை அமைப்பு? தானியங்கு ரயில் பாதுகாப்பு அமைப்பு. சம்பூர்ணதா அபியான் 2.0 எந்த காலத்திற்கு நடத்தப்படுகிறது? 3 மாதங்கள். சம்பூர்ணதா அபியான் 2.0 தொடங்கிய நிறுவனம் எது? நிதி ஆயோக். 2026 மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய உயர்வேக ரயில் வழித்தடங்கள் எத்தனை? 7. சென்னை பெங்களூர் உயர்வேக ரயில் பயண நேரம் எவ்வளவு ஆகும்? 1.5 மணி நேரம். 2026-27 நிதியாண்டில் நிதி பற்றாக்குறை இலக்கு GDPயின் எத்தனை சதவீதம்? 4.3%. 16வது நிதிக்குழு தலைவர் யார்?
அரவிந்த் பனகாரியா. குளோபல் சாஃப்ட் பவர் இண்டெக்ஸ் 2026 வெளியிட்ட நிறுவனம் எது? பிராண்ட் ஃபைனான்ஸ். குளோபல் சாஃப்ட் பவர் இண்டெக்ஸ் 2026 இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன? 32. இந்தியாவின் முன்னணி புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மாநிலம் எது? குஜராத். 2026 ஆண்டை உழவர் ஆண்டு என அறிவித்த மாநிலம் எது? மத்திய பிரதேசம். 2026 ஆண்டிற்கான பத்மபூஷன் பெரும் சமூக சேவை விருது பெற்றவர் யார்? SKM மேலநாதன். IIT மத்ராஸ் இயக்குனர் பத்மஸ்ரீ பெறும் துறை எது? அறிவியல் மற்றும் பொறியியல். ரிமேட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் விழிப்புணர்வு நாள் எப்போது? February 2. இந்தியா எனர்ஜி வீக் 2026 எங்கு நடைபெற்றது? கோவா. இந்தியா எனர்ஜி வீக் 2026 நடத்தும் அமைச்சகம் எது? பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம். தமிழ்நாட்டின் கரையோர நீளம் எவ்வளவு? 1069 கிலோமீட்டர். கவச் 4.0 அமைப்பு எந்த ஆபத்தை தடுக்கும்? சிக்னல் பாசிங் அட் டேஞ்சர். சம்பூர்ணதா அபியான் 2.0 எந்த மாவட்டங்களில் செயல்படுகிறது? 112 மாவட்டங்களில். 16வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கு பகிரும் வரி பங்கின் சதவீதம் எவ்வளவு? 41%. 2026-27 மத்திய பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? ரூபாய் 7.85 லட்சம் கோடி. 2026-27 பெயரளவு GDP வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளவு? 10%. TNPSC திட்டத்தின் கீழ் உலக வங்கியின் பங்கு எவ்வளவு? ரூபாய் 1000 கோடி. இந்தியாவின் மொத்த AI முதலீட்டில் இந்தியா எத்தனை சதவீதம் GDP முதலீடு செய்கிறது? 1.2 முதல் 1.8%. குளோபல் சாஃப்ட் பவர் இண்டெக்ஸ் 2026 முதல் இடம் பெற்ற நாடு எது? அமெரிக்கா. குஜராத் மாநிலத்தின் மொத்த புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் திறன் எவ்வளவு? 42.58 கிகாவாட். 2026-27 நிதியாண்டில் மாநிலங்களுக்கு நிதிக்குழு மானியம் எவ்வளவு வழங்கப்படுகிறது? ரூபாய் 1.4 லட்சம் கோடி. 2026-27 மொத்த மத்திய செலவு எவ்வளவு? ரூபாய் 53.5 லட்சம் கோடி. நிதியமைச்சகம் பெற்ற மொத்த ஒதுக்கீடு எவ்வளவு? ரூபாய் 19.72 லட்சம் கோடி. உயர்வேக ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் நிறுவனம் எது? NHSRCL. மார்க் டல்லி பெற்ற இந்திய விருது எது? பத்மபூஷன். தோழி விடுதிகள் எந்த முறையில் நடத்தப்படுகின்றன? பொது தனியார் கூட்டு முறையில். 2026-27 கடன் மற்றும் GDP விகிதம் எவ்வளவு ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 55.6%. சட்டர்களா பாஸில் 2026 ஜனவரியில் சாலை இணைப்பை மீட்ட BRO நடவடிக்கை எந்த திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்டது? ப்ராஜெக்ட் சம்பர்க். சட்டர்களா பாஸ் எத்தனை அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது? 10,500 அடி. ராணிப்பேட்டில் சிப்காட் வளாகத்தில் தொடங்கப்படும் முதல் கார் உற்பத்தி நிறுவனம் எந்த பிராண்டை உற்பத்தி செய்யும்? ஜாகுவார் லேண்ட்ரோவர். ஜாகுவார் லேண்ட்ரோவர் எந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது? டாடா மோட்டார்ஸ். சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கிய குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த கல்வியாளர் யார்? SS ராஜகோபாலன். ஸ்வச்சதா பக்வாடா 2025 கிளீனிஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் த இயர் விருதை பெற்ற துறைமுகம் எது? பாரடீப் போர்ட். $800 பில்லியன் நிகர சொத்து மதிப்பை அடைந்த முதல் நபர் யார்? ஈலான் மஸ்க். ஈலான் மஸ்கின் செல்வ உயர்வுக்கு காரணமான நிறுவன இணைப்பு எது? ஸ்பேஸ் எக்ஸ் XAI. 2025 இந்தியாவின் சீனாவிற்கான ஏற்றுமதி எவ்வளவு சதவீதம் உயர்ந்தது? 9.7%. சக்ஷம் 2026 எரிபொருள் சேமிப்பு பிரச்சாரம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? சண்டிகர். சக்ஷம் பிரச்சாரம் எந்த காலகட்டத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? February 1 முதல் 15. பாரத் கண்டெய்னர் ஷிப்பிங் லைன் உருவாக்கப்படுவதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன? கடல்சார் லாஜிஸ்டிக்ஸை வலுப்படுத்துதல். 2025 இந்தியா சீனா இருபுற வர்த்தக மதிப்பு எவ்வளவு? USD 155.6 பில்லியன். வேர்ல்ட் இன்டர்ஃபெய்த் ஹார்மனி வீக் 2026 எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது? February 1 முதல் 7.
மாநில பல்கலைக்கழக வைஸ் சான்சலர் நியமன விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? உயர்நீதிமன்ற இடைக்கால உத்தரவு நிறுத்திவைப்பு. மദ്രാஸ் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய காலக்கெடு எவ்வளவு? 6 வாரங்கள் காலக்கெடு. ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் நேரில் வாதாடிய முதல்வர் யார்? மமதா பானர்ஜி. SIR எந்த நிறுவனத்தினால் நடத்தப்படுகிறது? தேர்தல் ஆணையம். இந்தியாவின் முதல் தேசிய நுரையீரல் புற்றுநோய் வழிகாட்டுதலின் பெயர் என்ன? லங் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் பாலியேஷன். நுரையீரல் புற்றுநோய் வழிகாட்டுதலில் எத்தனை பரிந்துரைகள் உள்ளன? 15. நமஸ்தே திட்டம் எந்த அமைச்சகத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிறது? அமைச்சகம் ஃபார் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். நமஸ்தே திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? ஆபத்தான சாக்கடை சுத்தம் செய்தல் மரணங்களை நீக்குதல். நமஸ்தே தரவின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட வேஸ்ட் பிக்கர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 1.52 லட்சம். வேஸ்ட் பிக்கர்களில் SC, ST, OBC சமூகங்களை சேர்ந்தவர்கள் சதவீதம் எவ்வளவு? 84.5%. வேர்ல்ட் கவர்னன்ஸ் சமிட் 2026 எங்கு நடைபெற்றது? துபாய். வேர்ல்ட் கவர்னன்ஸ் சமிட் 2026இன் கருப்பொருள் என்ன? குளோபல் கவர்னன்ஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப். 16 வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகளுக்கு சமூக ஊடக தடை விதித்த ஐரோப்பிய நாடு எது? ஸ்பெயின். பிரிக்ஸ் சென்டர் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்படென்சிஸ் இந்திய மையமாக நியமிக்கப்பட்ட நிறுவனம் எது? நேஷனல் புரொடக்டிவிட்டி கவுன்சில். BCIC திட்டம் எந்த சர்வதேச நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயற்படுகிறது? UNIDO. SFDR தொழில்நுட்பம் எந்த வகை ஏவுகணைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ். மணாலி அருகே காணப்பட்ட பறவை எது? மயில். இந்திய தேசிய பறவை எது? இந்தியன் பீகாக். கரிம்புழா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? கேரளா. கரிம்புழா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி எந்த நதியின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது? கரிம்புழா ரிவர். IOM குளோபல் அப்பீல் 2026இல் கோரப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? $4.7 பில்லியன். 2024இல் உலகளாவில் உள் இடம்பெயர்ந்தோர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 83.4 மில்லியன். வேர்ல்ட் பேங்க் வெளியிட்ட 2025 காற்று மாசு அறிக்கையின் பெயர் என்ன? A Breath of Change. IGFP பகுதியில் PM 2.5 அளவு WHO அளவுகளை எத்தனை மடங்கு மீறுகிறது? 8 முதல் 20 மடங்கு. 35 என்ற இலக்கு எந்த பிரச்சனையுடன் தொடர்புடையது? காற்று மாசுபாடு குறைப்பு. மணிப்பூர் மாநில முதல்வராக 2026இல் பதவியேற்றவர் யார்? யும்னாம் கேம்சந்த் சிங். மணிப்பூர் ஜனாதிபதி ஆட்சி எப்போது ரத்து செய்யப்பட்டது? February 4, 2026. ஆந்திர பிரதேஷ் பெண்கள் தொழிலெட்கை பூங்கா எத்தனை ஏக்கரில் அமைக்கப்படுகிறது? 30 ஏக்கர். பெண்கள் தொழிலெட்கை பூங்கா எந்த அமைப்புடன் இணைந்து உருவாக்கப்படுகிறது? ஃபிக்கி ஃப்ளோ. ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஆண்டர்பிரனர் என்பது எந்த முதல்வரின் வாக்குமுறை? N. சந்திரபாபு நாயுடு. இந்தியாவில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் உச்சநீதிமன்றம் எத்தனை மரண தண்டனைகளை உறுதி செய்துள்ளது? 0. 2025இல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றங்கள் எத்தனை மரண தண்டனைகளை வழங்கின? 128. 2025இன் இறுதியில் மரண தண்டனை கைதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 574. மனோஜ் VS ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் வழக்கு எதனை கட்டாயமாக்கியது? நிவாரண விசாரணை மற்றும் உளவியல் ஆய்வு. ஆயுள் தண்டனை நீக்கம் இன்றி எந்த தண்டனைக்கு மாற்றாக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? மரண தண்டனை. தமிழ்நாடு மாநில அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம் TNPSC எந்த நிகழ்வில் முதல் பரிசு பெற்றது? கேரளா ஸ்டேட் சயின்ஸ் காங்கிரஸ். 38. சென்னையில் கலைவாணர் NS கிருஷ்ணன் சிலையை யார் திறந்து வைத்தார்? தமிழ்நாடு முதலமைச்சர். தமிழ்நாட்டின் முதல் குளோவ் கார்டன் எங்கு திறக்கப்பட்டது? மாமல்லபுரம். கஞ்சர் 12 இந்தியா கிர்கிஸ்தான் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது? மிசாமாரி, அஸ்ஸாம். வாயு சக்தி 2026 விமானப்படை பயிற்சி எங்கு நடைபெறும்? ராஜஸ்தான். மும்பை அஹமதாபாத் உயர்வேக ரயில் திட்டத்தின் MT6 சுரங்கம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? மகாராஷ்டிரா. குளோபல் டீச்சர் பிரைஸ் 2026 யார் பெற்றார்? ரூபல் நாகி. சொராயா அகாயி ஹாஜியாகா எந்த அமைப்பின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்?
International Olympic Committee. உபேந்திரநாத் பிரம்மா சோல்ஜர் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி அவார்ட் 2025 யார் பெற்றார்? கியால்யூம் அஷி டோர்ஜி வாங்சுக். 25வது பாரத் ரங் மஹோத்சவ் எங்கு நடைபெறும்? ரோஹ்தக். வோல்கேன் டி ஃபுயேகோ எரிமலை எந்த நாட்டில் உள்ளது? குவாட்டமாலா. இந்தியாவின் முதல் கண்ணாடி அருங்காட்சியகம் எங்கு உருவாக்கப்படுகிறது? ஃபிரோசாபாத். இந்தியாவின் முதல் RRB இணைப்பு ரூபே கிரெடிட் கார்டை எந்த வங்கி அறிமுகப்படுத்தியது? திரிபுரா கிராமின் பேங்க். 2026 பிப்ரவரியில் $1 trillion சந்தை மதிப்பை எட்டிய முதல் ரீட்டெய்லர் எது? வால்மார்ட். எந்த இடத்தில் பெரிய அளவிலான கிரீன் யூரியா உற்பத்தி திட்டத்தை அமைக்க NGEல் திட்டமிட்டுள்ளது? விசாகப்பட்டினம், புதிமாடகா. தமிழ்நாட்டில் போலீஸ் ஆர்டர்லி சிஸ்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட அரசு உத்தரவு எப்போது வெளியிடப்பட்டது? ஜனவரி 21, 2026. போலீஸ் ஆர்டர்லி சிஸ்டம் ரத்து நடைமுறையை மாவட்ட அளவில் யார் தலைமை தாங்குகிறார்கள்? மாவட்ட ஆட்சியர். பாலியோலித்திக் கால கருவிகள் தமிழ்நாட்டில் எத்தனைக்கும் மேற்பட்டவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன? 500+. பாலியோலித்திக் கருவிகள் பெரும்பாலும் எந்த பொருளால் செய்யப்பட்டவை? குவார்ட்ஸ். மோஷன் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பிரதமரின் பதிலில்லாமல் கடைசியாக எப்போது நிறைவேற்றப்பட்டது? 2004. DGP நியமனத்தில் குறைந்தபட்ச பதவிக்காலம் எவ்வளவே என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கூறியது? 2 ஆண்டுகள். DGP தேர்வுக்கு எந்த அமைப்பு அதிகாரிகளின் பட்டியலை தயாரிக்க வேண்டும்? UPSC. Denotified Tribes Criminal Tribes Act எந்த ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது? 1871. Criminal Tribes Act எப்போது ரத்து செய்யப்பட்டது? 1952. யுவா சஹகார் மற்றும் ஸ்வயம் சக்தி சஹகார் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் நிறுவனம் எது? NCDC. UPSC CSE 2026இல் அறிமுகமான புதிய ஆன்லைன் விண்ணப்ப முறை எத்தனை கட்டங்களை கொண்டது? 4 கட்டங்கள். பாரத் டாக்ஸி எந்த சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டது? மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டீஸ் ஆக்ட் 2002. பிளாஸ்ட் இந்தியா 2026 எங்கு நடைபெற்றது? நியூ டெல்லி. பிளாஸ்ட் இந்தியா 2026இன் கருப்பொருள் என்ன? பாரத் நெக்ஸ்ட். சபாசார் முயற்சியை எந்த அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பஞ்சாயத்தி ராஜ். சபாசார் எந்த அரசின் AI மொழி தளத்தின் மூலம் செயல்படுகிறது? பாஷினி. டிசாஸ்டர் விக்டிம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் SOP யாரால் வெளியிடப்பட்டது? NDMA. டிசாஸ்டர் விக்டிம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் SOP எப்போது வெளியிடப்பட்டது? ரிபப்ளிக் டே 2026. நியூ ஸ்டார்ட் உடன்படிக்கை அதிகாரப்பூர்வமாக எப்போது முடிவடைந்தது? February 5, 2026. நியூ ஸ்டார்ட் ஒப்பந்தம் எத்தனை நாட்டின் அணு ஆயுத எண்ணிக்கையை எவ்வளவு வரை கட்டுப்படுத்தியது? 1550 ஸ்ட்ராட்டஜிக் வார்ஹெட்ஸ். ஃபார்ஜ் முயற்சி எந்த துறையில் கவனம் செலுத்துகிறது? கிரிட்டிக்கல் மினரல் செக்யூரிட்டி. தமிழ்நாட்டில் டுகாங் மக்கள் தொகை எவ்வளவு என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 270. டுகாங் பாதுகாப்பு மண்டலம் பாக் வளைகுடாவில் எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர்? 448. டுகாங் கணக்கெடுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட முறை எது? UAV பேஸ்ட் ஏரியல் சர்வே. லிவிங் கிராஃப்ட் ட்ரெஷர் அவார்ட் எப்போது தொடங்கப்பட்டது? 2013-14. லிவிங் கிராஃப்ட் ட்ரெஷர் அவார்ட் பெற கலைஞர்களின் குறைந்தபட்ச வயது எவ்வளவு? 65. பூம்புகார் ஸ்டேட் அவார்ட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எத்தனை கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது? 10. பூம்புகார் ஸ்டேட் அவார்ட் பணப்பரிசு எவ்வளவு? 50,000. UPSC CSE 2026இல் தேர்வு மையங்களில் கட்டாயமாக அறிமுகமான அடையாள முறை எது? ஃபேஸ் அத்தென்டிகேஷன். சபாசார் எந்த நிர்வாக அமைப்பின் கூட்டங்களை ஆவணப்படுத்த உதவுகிறது? கிராம சபா அண்ட் பஞ்சாயத்ஸ். DGP நியமனத்திற்கு ஸ்டேட்ஸ் UPSCக்கு முன்மொழிவை எப்போது அனுப்ப வேண்டும்? 3 months before. India's first SOP on disaster victim identification எந்த சம்பவங்களுக்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டது? Mass fatality disasters. பிளாஸ்ட் இந்தியா 2026 எந்த வகை கண்காட்சியாக முதன்முறையாக நடத்தப்பட்டது? ஜீரோ வேஸ்ட் எக்ஸிபிஷன். பாரத் டாக்ஸி தளத்தின் முக்கிய விலைமுறை என்ன? ஜீரோ கமிஷன் அண்ட் சர்ஜ் ஃப்ரீ பிரைசிங். சபாசார் எந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் ஆடியோ மற்றும் வீடியோவை உரை சுருக்கமாக மாற்றுகிறது? AI அண்ட் கிளவுட் டெக்னாலஜி. உலக பொருளாதார மன்றத்தின் 2026 ஆண்டு கூட்டம் நடைபெற்ற நாடு எது? சுவிட்சர்லாந்து. 2026 ஆண்டில் இந்தியாவின் தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யார்? சஞ்சீவ் கன்னா. கிரீன் ஹைட்ரஜன் பாலிசி 2025 தொடங்கிய மாநிலம் எது? குஜராத்.
உலக புதுமை குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன? 42. 2025 G20 சுற்றுலா பணிக்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற இந்திய நகரம் எது? ஸ்ரீநகர். வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் அவுட்லுக் அறிக்கையை வெளியிடும் அமைப்பு எது? IMF. 2025-26 ஆண்டிற்கான இந்திய தேசிய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தவர் யார்? நிர்மலா சீதாராமன். மிஷன் லைஃப் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது? என்வாயன்மெண்ட். இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் தேசிய நூலகம் எந்த நகரில் தொடங்கப்பட்டது? கொல்கத்தா. 2025 உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு எது? யுனைடெட் நேஷன்ஸ். இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தி கிராமமாக அறிவிக்கப்பட்ட இடம் எது? முட்ஹிரா. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீம் எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. 2025 நேசிய விளையாட்டு விருது மேஜர் தயன்சந்த் கேல் ரத்னா பெற்றவர் யார்? நிகத் ஜரீன். இந்தியாவின் முதல் செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலயம் அமைக்கப்பட்ட மாநிலம் எது? குஜராத். PM விஸ்வகர்மா ஸ்கீம் யாருக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? ஆர்டிசன்ஸ். 2025 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறும் நாடு எது? சீனா. ப்ளூ எக்கானமி என்பது எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது? மெரைன் ரிசோர்சஸ். இந்தியாவின் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 2023. நேஷனல் குவாண்டம் மிஷன் எப்போது தொடங்கப்பட்டது? 2023. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? ஜூன் 5. இந்தியாவின் முதல் நீர்மூழ்கி கேபிள் இணைய திட்டம் எந்த தீவில் தொடங்கப்பட்டது? அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார். ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன? ஃபுட் செக்யூரிட்டி போர்ட்டபிலிட்டி. இந்தியாவின் முதல் நீர்ப்பாய்ச்சி ரயில் சேவை எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது? கேரளா. மேக் இன் இண்டியா திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 2014. இந்தியாவின் தேசிய புலி பாதுகாப்பு திட்டத்தை கண்காணிக்கும் அமைப்பு எது? நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி. 2025 ஆண்டிற்கான உலக வங்கி தலைவர் யார்? அஜய் பாங்கா. ஸ்வச் பாரத் மிஷன் எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது? 2014. இந்தியாவின் நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் நிறுவனம் எது? நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ். ப்ராஜெக்ட் டைகர் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 2073. 2025 குடியரசு தின விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்? ஜப்பான். இந்தியாவின் முதல் உயிரி எரிபொருள் விமானம் எந்த நிறுவனம் இயக்கியது? ஏர் இண்டியா. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? டிஜிட்டல் எம்பவர்மெண்ட். இந்தியாவின் முதல் ரோபோட்டிக் ரயில் நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது? சென்னை. உலக சுகாதார தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? ஏப்ரல் 7. இந்தியாவின் முதல் புதிய கல்வி நிகோளம் எந்த ஆண்டு அறிமுகமானது? 2020. PM கதி சக்தி திட்டம் எந்த துறையை மையமாக கொண்டது? அடித்தளமை அணை. இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி சுற்றுலா திட்டம் எந்த நிறுவனம் மூலம் தொடங்கப்பட்டது? ஆண்ட்ரிக்ஸ் கார்ப்பரேஷன். அடல் இனோவேஷன் மிஷன் எந்த அமைப்பின் கீழ் செயல்படுகிறது? நீதி ஆயோக். 2025 ஆண்டிற்கான உலக சுற்றுலா தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன? சுற்றுலா அமைதிக்காக. இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளி பயணத் திட்டம் என்ன? ககன்யான். ஒன் சன் ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் கிரிட் யோசனையை முன்வைத்த நாடு எது? இந்தியா. இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ட்ரெயின் திட்டம் எந்த நகரங்களை இணைக்கிறது? மும்பை மற்றும் அகமதாபாத். நேஷனல் ஸ்பேஸ் டே இந்தியாவில் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? ஆகஸ்ட் 23. இந்தியாவின் முதல் உயிரி பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? தெலங்கானா. மிஷன் அம்ரித் சரோவர் எந்த துறையை சார்ந்தது? நீர் பாதுகாப்பு. இந்தியாவின் தேசிய மரம் எது? ஆலமரம்.
உலக எழுத்தறிவு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது? செப்டம்பர் 8. ஸ்டார்ட் அப் மகாகும்ப் 2025 எங்கு நடைபெற்றது? புதுடெல்லி. இந்தியாவின் தேசிய வருமான ஆண்டாக எதை கருதுகிறார்கள்? ஏப்ரல் முதல் மார்ச் வரை. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் பல்கலைக்கழகம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது? குஜராத். இந்த குவிஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் குவிஸில் சந்திப்போம்.